जन हर कीरत गाई, कीरत गाई, कीरत गाई। नानक जन हर कीरत गाई। नानक जन हर कीरत गाई। उठ गयो ब्रह्म का सब शोर। जन
श्री राम नाम राम नाम
दंडोत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ कला समरथ कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु नानक दे कर हाथ नानक दे कर हाथ नानक दे कर हाथ मला महला पंचमा मेरे हार के चरण रवि जय मन 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 मेरे हार के चरण रवि जय दर्श प्यास मेरो मान मोहे हर पंख लगाए मेरी जय दर्श प्यास मेरो मान मोहे हर पंख लगाए मिली मन मेरे हार के चरण रवि जय मन मेरे हार के चरण रवि जय मन मेरे हार के चरण रवि जय खोजत खोजत मार्ग पायो साधु सेवकरी जय खोजत खोजत मार्ग पायो साधु सेवकरी जय मार्ग अनुग्रह स्वामी मेरे नाम रस पी जय सार अनुग्रह स्वामी मेरे नाम रस पी जय नाम रस पी जय नाम रस पी जय दर्श प्यास मेरो मान मोहे हर पंख लगाए मेरी जय दर्श प्यास मेरो मान मोहे हर पंख लगाए मिली जय मन मेरे हार के चरण रवि 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 जय मन मेरे हार के
कर कह ले वो दास अपने को, नानक अपनों लीजै, नानक अपनों लीजै, नानक अपनों लीजै। दर्श प्यास मेरो मन मोहियो, हर संग लगाए मिलीजै। दर्श प्यास मेरो मन मोहियो, हर संग लगाए मिलीजै। मन मेरे हार के चरण रवीजै, 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 मन मेरे हार के चरण रवीजै। दर्श प्यास मेरो मन मोहियो, हर पंख लगाई मिलीजै। दर्श प्यास मेरो मन मोहियो, हर पंख लगाई मिलीजै। मन मेरे हार के चरण रवीजै, 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 मन मेरे हार के चरण, मन मेरे हार के चरण, मन मेरे हार के चरण रवीजै। सतगुर आगे शीस भेंट देओ, सतगुर आगे शीस भेंट देओ, सतगुर आगे शीस भेंट देओ, सतगुर आगे शीस भेंट देओ। जे सतगुर साचे पावै, जे सतगुर साचे पावै, सतगुर आगे शीस भेंट देओ, सतगुर आगे शीस भेंट देओ। गुर पारस हम लो, मिल कंचन हो गुर पारस हम लो, मिल कंचन हो ज्योति ज्योत मिलाए, काया गढ़ सोहे
सतगुर आगे शीस पेट देओ, 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 सतगुर आगे शीस पेट देओ, सतगुर आगे शीस पेट देओ। काया गढ़ सोहिया मेरे प्रभ मोहिया, जो सास गिरास बिसाए। काया गढ़ सोहिया मेरे प्रभ मोहिया, जो सास गिरास बिसाए। अदृश्य गोचर पकड़ा गुर शबरी, सतगुर के बलिहारी। अदृश्य गोचर पकड़ा गुर शबरी, सतगुर के बलिहारी। सतगुर आगे शीस पेट देओ, सतगुर आगे शीस पेट देओ, जे सतगुर साथे हारे, जे सतगुर साथे हारे, सतगुर आगे शीस पेट देओ, सतगुर आगे शीस पेट देओ, सतगुर आगे शीस पेट देओ, जे सतगुर साचे पावे। सतगुर आगे शीस पेट देओ, जे सतगुर साचे पावे। आपे दया करो प्रभ दाते, नानक अंक समावे। आपे दया करो प्रभ दाते, नानक अंक समावे। आपे दया करो प्रभ दाते, नानक अंक समावे। सतगुर आगे
पेट देओ सतगुर आगे शीस पेट देओ जे सतगुर साजे पावे जे सतगुर साजे पावे सतगुर आगे शीस पेट देओ सतगुर आगे शीस पेट देओ शीस पेट देओ शीस पेट देओ वाहेगुरु वाहेगुरु राजन के राजा महाराजों के साजा महाजोग हूँ को जोग है रैया धर्मशाल के राजन के राजा महाराज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है रैया धर्मशाल के महाजोगों को जोग है रैया धर्मशाल के अंजन विहीन है रंजन प्रवीण है अंजन विहीन है रंजन प्रवीण है अंजन विहीन है रंजन प्रवीण है अंजन बहीन है निरंजन प्रवीण है अंजन विहीन है रंजन प्रवीण है विहीन है निरंजन प्रवीण है सेवक अधीन है कटैया जमदार के 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 राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है रैया धर्मशाल की राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ को जोग है रैया धर्मशाल की देवन के देव महादेव के देवनाथ देवन के देव महादेवन के देवनाथ देवन के देव महादेव के देवनाथ
दिशा के साथी हैं कार हैं गुजार के, किस दिशा के साथी हैं कार हैं गुजार की, किस दिशा के साथी हैं कार हैं गुजार के। राजन के राजा महासाधु के साजा महाजोग हूँ को जोग है तरैया धर्मशाल की। राजन के राजा महासाधु के साजा महाजोग हूँ को जोग है तरैया धर्मशाल की। महाजोग हूँ को जोग है तरैया धर्मशाल की, महाजोग हूँ को जोग है तरैया धर्मशाल की। प्रिया काल जयकार कियो तरनिया का, जयकार कियो तरनिया का, जयकार कियो तरनिया का, जयकार कियो तरनिया का। पापी को दंड दियो रे, पापी को दंड दियो रे, पापी को दंड दियो रे, पापी को दंड दियो रे। जयकार कियो तरनिया का, जयकार कियो तरनिया का, जयकार कियो तरनिया का, जयकार कियो तरनिया का। हर जल थल मलियल पार पूर दूजा नाही कोय, हर जल थल मलियल पार पूर दूजा नाही कोय, हर जल थल मलियल पार पूर दूजा नाही कोय, हर जल थल मलियल पार पूर दूजा नाही कोय, हर जल थल मलियल पार पूर दूजा नाही कोय, हर जल थल मलियल पार पूर दूजा नाही कोय। हर आंख बहरिया मुड़िया समार कलोए, हर आंख बहरिया मुड़िया समार कलोए, हर आंख बहरिया मुड़िया समार कलोए, हर आंख बहरिया
है वर दीजै। जयकार कियो धर्मिया का, जयकार कियो धर्मिया का, जयकार कियो धर्मिया का, जयकार कियो धर्मिया का। पापी को दंड दियो, पापी को दंड दियो, जयकार कियो धर्मिया का, जयकार कियो धर्मिया का। गगन समामा बाजो बड़े निशान गाओ, गगन समामा बाजो बड़े निशान गाओ। खेत मांडे सूरमा अब चूजन को लाओ, खेत मांडे सूरमा अब चूजन को लाओ। पूरा तो पहचानिए डोल तीर के हेत, पूरा तो पहचानिए डोल तीर के हेत। मुर्जा मुर्जा खन में कबू ना छाड़े खेत, मुर्जा मुर्जा खन में कबू ना छाड़े खेत। जो तो प्रेम खेलना जाओ फिर घर गली गली मेरी आओ, जो तो प्रेम खेलना जाओ फिर घर गली गली मेरी आओ। इस मार्ग में धरी जय, सिर दी जय कान नासी जय। जयकार कियो धर्मिया का, जयकार कियो धर्मिया का, जयकार कियो धर्मिया का, जयकार कियो धर्मिया का, कियो धर्मिया का। पापी को दंड दियो, पापी को दंड दियो, पापी को दंड दियो, पापी को दंड दियो। जयकार कियो धर्मिया का, जयकार कियो धर्मिया का। पापी कर्म कमाने करते हाय हाय, पापी कर्म कमाने करते हाय हाय, पापी कर्म कमाने करते हाय हाय, पापी कर्म कमाने करते हाय हाय। नानक जो मखन बधानिया, जिसको समझाए। जयकार कियो धर्मिया का, जयकार कियो धर्मिया का, जयकार कियो धर्मिया का, जयकार कियो धर्मिया का। पापी को दंड दियो, पापी को दंड दियो। जयकार कियो धर्मिया का, जयकार कियो धर्मिया का, जयकार कियो, जयकार कियो, जयकार कियो धर्मिया का। बोले सुनिहार सत्यहार गुरबरे गाते महिमा प्रभात, नजरो नजर निहार निहार निहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, 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 वाहिगुरु जी की फतेह। बोले बोले हाँ
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਨ ਤਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮਰਾ ਮੈਂਬਰ ਅੰਤਰਮ ਕਮੇਟੀ, ਬੀਬੀ ਸਿਵਰਨ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇੜਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਸ਼ੋਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਟੇਵੇੜ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਅੰਤਰਮ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਲਕਾ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਭਿਆਸੀ, ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਇੱਥੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਪੰਥ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਈਏ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਨ 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਬੀਬਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲੇ ਹਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬੈਠਦਾ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਅਣਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੈਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਗ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵੱਢਣ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਬਾਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਅਣਖ ਦੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੰਥਕ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਪੰਥਕ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 5-5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੁਣ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਥ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਡਾਉਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸਰੀ ਉਹਦੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੁਮਾਲਾ, ਗਾਤਰਾ ਕਿਰਪਾਨ ਉੱਪਰ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਗੋਰਾ ਪੁਲਿਸ 10-12 ਸਿਪਾਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ।
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲੀਨ ਸੇਵ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ 10-12 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਗੋਰਾ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਬਾਹਾਂ ਲਮਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਬੱਧੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੇ ਨਾ ਬੱਧੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਬੱਧੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ 35 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बरस सरस आ गया, बरस सरस आ गया, बरस सरस आ गया, बरस सरस आ गया। सरस आ गया, बरस सरस आ गया, होए आनंद सगल भाग, होए आनंद सगल भाग।
सरस आ गया, बरस सरस आ गया, ओहे आनंद सगल भाग, ओहे आनंद सगल भाग, बरस सरस आ गया, बरस सरस आ गया। संत संग मन परखण, संत संग मन परखण, मेल मेल तर सुहाग, मेल मेल तर सुहाग, मेल मेल तर सुहाग, मेल मेल तर सुहाग, बरस सरस आ गया, बरस सरस आ गया, ओहे आनंद सगल भाग, ओहे आनंद सगल भाग, बरस सरस आ गया, बरस सरस आ गया। कान खोर प्रीत मोर, आ कान खोर, कान खोर प्रीत मोर, कान खोर प्रीत मोर, चित चरण बूंद और, चित चरण बूंद और, चित चरण बूंद और, चित चरण बूंद और, बरस सरस आ गया, बरस सरस आ गया, ओहे आनंद सगल भाग, ओहे आनंद सगल भाग, बरस सरस आ गया, बरस सरस आ गया। ऐसो हर संग मन मोह, ऐसो हर संग मन मोह, त्याग माया तो, त्याग माया तो, मेल संत नानक जाग, मेल संत नानक जाग, बरस सरस आ गया, बरस सरस आ गया, ओहे आनंद सगल भाग, ओहे आनंद सगल भाग, बरस सरस आ गया, बरस सरस आ गया। कान खोर प्रीत मोर, कान खोर प्रीत मोर,
बूंद और चित टारक बूंद और बरस सरस आ गया, बरस सरस आ गया। ओहे आनंद सगल भाग, ओहे आनंद सगल भाग, बरस सरस आ गया, बरस सरस आ गया, बरस सरस आ गया। वाहिगुरु। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। आत्म जिण सगल वसता के, आत्म जिण सगल वसता के, जाका सतगुर पूरा, जाका सतगुर पूरा। जाको हर रंग लागू इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। ठाकुर गाये आत्म रंग, ठाकुर गाये आत्म रंग। शरणी पावन नाम ध्यावन, शरणी पावन नाम ध्यावन। सहज समावन संग, सहज समावन संग, सहज समावन संग। सहज समावन संग। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा। जाको हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा, सो कहियत है सूरा।
चरण बस में रही अरे धन के चरण बसे मेरे ही अरे जन के चरण बसे मेरे ही अरे मोगे मरने का चाहोगे मरो तहार के द्वार मोगे मरने का चाहोगे मरो तहार के द्वार मोगे मरने का चाहोगे मरो तहार के द्वार
परी मन को पावत कीन कबीर ऐसी हुए परी मन को पावत कीन मरने से क्या डरपना जब हाथ सदौरा लीन मरने से क्या डरपना जब हाथ सदौरा लीन मरो तहार के द्वार मरो तहार के द्वार मरो तहार के द्वार मुझ मरने का चाहो है मरो तहार के द्वार मुझ मरने का चाहो है मरो तहार के द्वार पहला मरण कबूल जीवन की छठ आस पहला मरण कबूल जीवन की छठ आस वो सपना की ऋण का तो आओ हमारे पास ओ सपना की ऋण का तो आओ हमारे पास मरो तहार के द्वार मरो तहार के द्वार मरो तहार के द्वार मुझ मरने का चाहो है मरो तहार के द्वार मुझ मरने का चाहो है मरो तहार के द्वार कबीर मोहे मरने का चाहो है मरो तहार के द्वार मरो तहार के द्वार मत घर पूछे कौन है परा हमारे बाप कबीर ऐसी हुए परी मन को पावत कीन मरने से क्या डरपना जब हाथ संदौरा लीन जब हाथ संदौरा लीन पहला मरण कबूल जीवन की छठ आस हो सपना की ऋण का तो आओ हमारे पास जो तो प्रेम खेलन का जाओ सिर तर तली गली मेरिया इत मार्ग पैर तरी दे इत मार्ग पैर तरी दे सिर दीजे कौन ना कीजे सिर दीजे कौन ना
मुझ मरने का चाओ है, मरो तुम्हारे के द्वार। मुझ मरने का चाओ है, मरो तुम्हारे के द्वार। वागे गुरु वागे गुरु वागे गुरु वागे गुरु। सारे करो कृपा जी अपने महान शहीदां नूं शरधा दे फुल भेट करने गुरु चरनां जुड़ बैठे हो। कोई भी रचना वांझी ना रहे। साडी सच्ची ते सच्ची श्रद्धांजलि यही होएगी, असीं जिथे उन्हां दीयां बख्शिश कीतियां होईयां सिक्ख्यावां नूं अपने हिरदे च वसाणा है, उन्हां दी कुर्बानी नूं, उन्हां दी शहादत नूं, उन्हां दे जज्बे नूं याद करना है। गुरु प्यारिओ, उत्थे नाल शरदा दे फुल भेट करदे होया वाहिगुरू दा सिमरन गुरु दे शब्द दा कीर्तन करना है। सो मेरे वीर भैणा बच्चे जिन्ने भी बैठे हो, आओ सारे रल के रसना दी हारी लो। वाहिगुरू सिमरन वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। 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 मुझे मरने का चाहो है, मरो तो घर के द्वार। पीर मुझे मरने का चाहो है, मरो तो घर के द्वार। मत घर पूछे कौन गए, मत घर पूछे कौन गए, पराग मारे बा।
देह शिवा बर मोहे है, देह शिवा बर मोहे है, देह शिवा बर मोहे है, देह शिवा बर मोहे है। शुभ कर मन ते कबहू न डरो, 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 शुभ कर मन ते कबहू न डरो। देह शिवा बर मोहे है, देह शिवा सिखो अपने ही मन को, और सिखो अपने ही मन को, सिखो गुण का उतरो, एह लालच हो गुण का उतरो, एह लालच हो गुण का उतरो, एह लालच हो गुण का उतरो। देह शिवा बर मोहे है, देह शिवा बर मोहे है। शुभ कर मन ते कबहू न डरो, 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 शुभ कर मन ते कबहू न डरो। देह शिवा बर मोहे है, देह शिवा बर मोहे है। जब आव की औध निदान बने, जब आव की औध निदान बने, अत हिरण में तब झूठ मरो,
छूट भरो मत हिरण में तब छूट भरो देह शिवा बर मोहित है देह शिवा बर मोहित है शुभ कर मन ते कब हूँ न टरो 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 देह शिवा बर मोहित है देह शिवा बर मोहित है देह शिवा बर मोहित है शुभ कर मन ते कब हूँ न टरो शुभ कर मन ते कब हूँ न टरो शुभ कर मन ते कब हूँ न टरो शुभ कर मन ते कर मन ते कब हूँ न टरो शुभ कर मन ते कब हूँ न टरो शुभ कर मन ते कब हूँ न टरो शुभ कर मन ते कब हूँ न टरो देह शिवा बर मोहित है 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 हाजी सेवा प्रवान कीर्तन करदियां बाणी पढ़दियां होइयां अनेक प्रकार दीयां भुल्लां दी सतगुर जी खिमा बख्शिश करन अगे लई समत बख्शण शुद्ध अते स्पष्ट गुरबाणी पढ़न लई आप संगत दी सेवा करन लई बल बख्शिश करन जी कोटान कोट धन्नवाद सतगुर जी दा आप सारियां संगतां दे प्यार सत्कार दा बहुत बहुत धन्नवाद विशेष तौर ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्हां ने इस महान गुरु के बाग के महान मोर्चे की इस महान शताब्दी नूं मनाउण दा आप संगतां दे सहयोग के नाल बड़ा वड्डा ते सुंदर उपराला कीता है। तुसीं कृपा करनी इसी तरह ही हमेशा ही अपना सहयोग अपने इन्हां सेवादार अपने इन्हां प्रबंधक वीरां नूं दिओ चादो तुहाडे सहयोग दे नाल ये तुहाडी अपनी महान संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ऐसे होर भी वध तों उपराले करते हुए गुरबाणी के प्रचार सिक्खी के प्रचार अपना योगदान पा के धन गुरु रामदास पातशाह जी दियां कलगियां वाले पिता दियां बख्शियां ते रहमतां दे नाल अपनियां झोलियां भरदे रहें जी। आप सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद। भुल्लां दी खिमा बख्शिश करनी असीस दे गुरु दी बख्शिश गुर फतेह प्रवान करनी जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सचखंड श्री हरमंदर साहब जी तो भाई साहब भाई अरविंदर सिंह जी जिहड़े तकरीबन 35 साल तो सचखंड श्री हरमंदर साहब कीर्तन की सेवा निभा रहे हैं। गुण होना होर गल है। जिस संस्था ने इन्हों कीर्तन सिखाया ये बहुत माण वाली गल है। भाई अरविंदर सिंह जी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं पूर्ण तौर पर समर्पित हैं। कोई देश नहीं है जिथे जाके इन्होंने कीर्तन राही सेवा नहीं निभाई। सारे सिख पंथ का इन्होंने मान सन्मान प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हुण ढाडी जथा भाई जगदीश सिंह जी वडाला उन्होंने आउण तो पहला पहला दास बेनती करेगा। साडे कोल बैठे हुए हैं महान शख्सियतां पंथ दियां बाबा दर्शन सिंह जी कुल्ली वाले उन्हां वल्लों भरोसाए संत बाबा गुरदेव सिंह जी कुल्ली वाले संत बाबा टेक सिंह जी धनौला मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जथेदार अमरीक सिंह जी भलाईपुर मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भाई साहब भाई मनजीत सिंह जी पूरा संत बाबा करतार सिंह जी सपुत्र वो भी बैठे हैं। बीबी वजिंदर कौर जी वेरका बीबी चरणजीत कौर जी वेरका सरबजीत सिंह जी सोहल फेडरेशन आगू साढ़े कोल बैठे हैं। सरदार हरविंदर सिंह जी खालसा
ਮੈਂਬਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬੋਰਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਆਣ ਕੇ 11:15 ਤੋਂ 11:45 ਤੱਕ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਵਾਲ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਢਾਡੀ ਜੱਥੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰੋਵਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਲੈਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਮਦਾਸ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੀਏ। ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਜੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬੈਠੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੱਭਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ 10 ਪਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਾਰੂ ਥਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਝੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਜਿੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਪੰਥ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕਰਕੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤ ਸਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪੰਥ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪੀ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੰਥ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਰੋਆ ਅੰਗ ਸੀ। ਨਿਰਮਲੇ ਸੰਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਉਂ ਤੇ ਤਿਉਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਪੰਥ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਮਿਥ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉੜੀ ਸਾਹਿਬ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 1877
वो दिन नियत किया गया भी हरमंदिर साहब का कंपलैक्स नीलाम होएगा, आप ही कोई बंदा खिलार के खरीदा जाएगा। पर उस वेले जो घटना वापरी वो लिखी हुई है। सवेरे 4:30 बजे के करीब एक आसमानी बिजली लकीर की शक्ल विच हरमंदिर साहब आई। 400 के करीब प्रेमी बैठा सी। सचखंड श्री हरमंदिर साहब गुरु ग्रंथ साहब के अगले पासे आण के बड़ा बड़ा गोला बन के फटी। इस तरह जापदा सी जिवें किते हरमंदिर साहब की इमारत उड़ ना गई होवे। पर वो एक मिनट पर वो जड़ा आसमानी बिजली लकीर जी बन के आई, हरमंदिर साहब गुरु ग्रंथ साहब के सामने गोला जा बन के फटी, लकीर की शक्ल विच ही दक्षिण वाले पासे निकल गई। इस तरह जापदा सी जिवें हरमंदिर साहब की इमारत उड़ जाएगी। इतिहास कहता है गुरु ग्रंथ साहब के वस्त्रां दे एक धागे का भी नुकसान नहीं होया। अंग्रेजां ने तोबा की और कड़ा प्रसाद दी देगां इत्थे चढ़ाइयां। इन्हां अपनी गलती का एहसास किया, पर थोड़े सालों बाद फिर अंग्रेज उसे ही अपने तुल ते आ गए, अपने एजेंडे ते आ गए। जो कुछ उन्होंने फिर किया महंतां नूं खरीदिया, पंथ ने फिर मजबूर होकर इन्होंने गुरुद्वारियां चों कढ़ दिता। दास हुण बेनती करेगा अद्धे घंटे वास्ते भाई वडाला जी निहाल करन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु वाहिगुरु जी वाहिगुरु वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी ठीक वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨ
ਦਲੀਜ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦਲੀਜ ਉੱਤੇ ਖੋਪਰੀ ਦੇ ਕਾਸੇ ਜਿਨਾ ਖੋਪਰੀ ਦੇ ਕਾਸੇ ਜਿਨਾ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਨੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ ਚੇਤਾਇਓ ਨਾ दीन दुनिया के मालिक सतगुरु सरवरे कायनात वालिए कुल आलम शब्द गुरु जहरा जहूर सर्ब कला भरपूर धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर शहीदां दे सरताज पंचम पातशाह धन धन साहब श्री गुरु अर्जन देव महाराज धर्म की चादर मनुखता के अलंबरदार सतगुरु धन धन साहब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के चरणों के नाल पवित्र हुई एक गुरु के बाग की भागां वाली पवित्र धरती उत्ते उन्हां महान कौमी परवानियां की प्यारी ते मिठी याद का 100 साला मना के उन्हां नूं शरधा ते सत्कार अर्पण कर रहे सन्मानयोग गरीब नवाज गुरु खालसा जी आओ रसना पवित्र करिए कोई रसना वांझी ना रहे जिन्ने माई भाई सत्कार सहित सज के बैठे हो चढ़दी कला दे नाल हाथ जोड़ के शीश झुका के गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह 100 साला मोर्चा गुरु के बाग दा सिखां दी सरमौर संस्था जिहदे उत्ते जिन्ना भी मान कीता जावे याद रखो थोड़ा है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों मानयोग सरदार हरजिंदर सिंह जी एडवोकेट प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्हां दे नाल इस हलके तो आप दी नुमाइंदगी करने वाले जथेदार जोध सिंह जी समरा अंतरंग कमेटी मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जथेदार अमरीक सिंह जी उन्हां दे नाल बीबी स्वर्ण कौर जी तेड़ा अते बहुत सत्कारत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे मैंबर साहबान ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੱਟੇਵੱਡ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਭਿਆਸੀ जथेदार हरजात सिंह जी सुल्तानविंड इन्हां सारियां वल्लों सुचज्जा प्रबंध करके अज दा इह महान दिहाड़ा मोर्चा गुरु के बाग दा 100 साला जिहड़ा है वो शरधा सत्कार दे नाल मनाया जा रहा है सरपंच नवचंद सिंह जी हरड़ खुरद इन्हां दे दादा जी सरदार तरलोक सिंह साहिब याद रखो जिन्हां दीयां कुर्बानियां दे सदका इह पवित्र गुरधाम महंतां दे कब्जे विचों आजाद करवा के पंथ दी झोली अंदर पाए गए उन्हां वल्लों गुरु के बाग दे इस मोर्चे अंदर वड्डी कुर्बानी की गई उन्हां दी याद नूं बहुत सारा प्यार उन्हां वल्लों हाज़र किया गया है सरपंच सरदार मक्खन सिंह जी पिंड हरियां सरपंच सरदार निर्मल सिंह जी पिंड वीरम उत्ते बाबा सुरजीत सिंह जी कैरों सत्कारयोग बाबा मौजी दास जी माड़ी कंबो की श्री अकाल तख्त साहिब जी दे साबका जथेदार
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੰਡ, बहुत सारी गुरु की संगत वालों सन्मान हाजिर है। तको जरा ये पवित्र धरती गुरुद्वारा गुरु का बाग दी, जिथे अज लखां दी तादाद अंदर आप गुरु की संगत पातशाह जी दे पावन दरबार अंदर हाजरियां भरदे होए उन्हां महान योद्धियां नूं शरधा ते सत्कार अर्पण कर रहे हो। याद रखो, सिख सत्याग्रही है। इस मोर्चे ने दुनिया के सामने दसिया कि किवें शांतमय तरीके दे नाल अकाली जथे श्री अकाल तख्त साहिब की पवित्र धरती तो अरदासा करके प्रण करके सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हुए इस पवित्र गुरधाम की आजादी वास्ते गिरफ्तारियां देंदे ने। जरवाने बीटी के हुक्म नाल डांगा फेरते ने। याद रखो, बेहोश हो जाते ने, लेकिन फिर होश में आके उठते ने ते ये अंग्रेज सिपाही फिर उन्हां दा डांगा दे नाल स्वागत करते ने। इथों दा दर्दनाक मंजर वेख के ईसाई पादरी ने आखिया, साडा एक ईसा सलीब उत्ते चढ़िया, लेकिन मैं वेख्या है गुरु के बाग दी पवित्र धरती उत्ते हजारां ईसा सतनाम वाहिगुरु दा जाप करते हुए अपने गुरधामां वास्ते सलीब उत्ते चढ़ रहे ने। कुर्बानियां गुरु के सिंहां दियां नूं तक के अच अच कर उठे ते लाला मेला राम ने ताही आखिया सी, बड़ी धूम है तेरी कुर्बानियों की इस जमाने में, इस दुनिया में अगर बहादुर है कोई तो वो तू अकाली है। बड़ी तारीफ के काबिल है तेरी हिम्मत और जुर्रत, जद्दोजहद आजादी की में तूने जान डाली है, किया है जिंदा तूने रवायते गुज़श्ता को, सितमगारों से कौम की तूने इज्जत बचा ली है, जालमों की डांगे याद रखो सिनाए सब्र होकर, लेकिन लुत्फ इस पे ना शिकायत वो लब पे ना लब पे गाली है। उन्हें आख्या जालमा दियां डांगा अपने सीने उत्ते झल्लण वाले ए अकाली, इस गल विच बड़ा मान है कि इन्नियां डांगा खाण दे बावजूद तेरी जबान उत्ते ना कोई शिकायत है ना कोई गाल है। याद रखो, 15 ते 16 नवंबर 1920 175 आदमियों की एक कमेटी बनाई गई, जिसनूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का नाम दिता गया। 14 दसंबर नूं जथेदार करतार सिंह झब्बर वालों अकाली दल का गठन कर दिता गया। 24 जनवरी 1921 श्री अकाल तख्त साहिब की धरती उत्ते पंथ की इकट्ठता हुई। उस इकट्ठता अंदर महंतां दे कोलों गुरधामां नूं आजाद करवाउण वास्ते विचारां कीतियां जा रहीआं ने। एक औरत आई, पंथ के सामने उठ के खलोती, उन्हें फतेह की सांझ पाई, हाथ जोड़ के अखां विचों वहा के हंझू उन्हें आख्या, खालसा जी जिथे आप गुरधामां नूं आजाद करवा रहे हो उत्थे मैं तुहाडा ध्यान दिवाउणा चाहुंदी हां श्री दरबार साहिब तरनताਰਨ साहिब की पवित्र धरती उत्ते। उथों के पुजारियां वल्लों शराब दीयां बोतलां तरनताਰਨ साहिब के सरोवर अंदर ठंडियां कीतियां जांदियां ने। उत्थे मांस रिझदा है, उत्थे तंबाकू पींदे ने, उत्थे शराब का सेवन करते ने, उत्थे धीआं भैणां दे नाल छेड़खानियां कीतियां जांदियां ने। ते उस औरत ने धा मार के आखिया कि मेरे पुੱਤ नूं पत्थर दे नाल बन के उन्हां पुजारियां दे वल्लों तरनताਰਨ साहिब दे सरोवर अंदर डोब दिता गया। तको जरा, श्री अकाल तख्त साहिब की धरती उत्ते पंथ दे सामने खलो के ओ सिख बीबी तरनताਰਨ साहिब की धरती उत्ते पुजारियां वल्लों कीतियां जा रहीआं कुरीतियां दा वर्णन अकाल तख्त साहिब है इहो कर रहे।
करके नाल लड़ाइयां फसाद करके नाल लड़ाइयां फसाद करके नाल लड़ाइयां फसाद करके छेड़ने औरतां क्षमा पाउण लगे हो ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੰਗ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਛੱਡਿਆ 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 ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਬਈ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਡੋਬ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਬੰਨ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਬੰਨ ਪੱਥਰੇ ਡੋਬ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਬੰਨ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਆ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਬੰਨ ਪੱਥਰ ਰੋਵਰ ਵੇਚੀਏ ਰੋਵਰ ਵੇਚੀਏ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤਖਤ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਤਖਤ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਖੇੜਾ ਸੋਧਾਰ ਕਰੀਏ ਹੋ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਚਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧ ਕੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਮਝਾ ਕੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਘੰਟੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੰਦਰ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਥ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਮਹੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਲਾਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2 ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲੱਗਾ ਸੀ
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਦਮੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਾਰ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਹਰੇ ਮਸਕੀਨ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਜਥੇ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਰਾ ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੇਰਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅਜਨਾਲੇ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ ਹੈ, ਸਟੇਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲੈਣ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਕਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੀਰਾਕੋਟ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ 6-7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਰਾਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੀਰਾਕੋਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 7 ਸਤੰਬਰ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਥਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਈਪੂਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ, ਠੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਵੋ। ਦਾਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੇ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਅੱਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੱਲੀ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਹਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁਲਾਰ, ਅੰਤਰੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਅੰਤਰੰਗ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਟਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਮੌਜੀ ਦਾਸ ਜੀ ਮਾੜੀ ਕੰਬੋਕ ਤੋਂ, ਬਾਬਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਵਾਲ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 12:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਉਪਰੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੈਂਕੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਆਇਓ,
ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਢਾਡੀ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਸੀ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਬੀਬੀ ਲਾਭ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ का इतिहास श्रवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु जी, वाहिगुरु वाहिगुरु जी, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। हमारी गणत न गनिया काई अपना बिरद पछाण, हाथ दे राखे करे अपने सदा सदा रंगमाना। जियो पाए पिंड जिन साजिया, दिता पहनन खाना। अपने दास किया पैज राखी, नानक सद कुर्बान। तू पढ़ बैठी इतिहास जरा, लहू लिबड़े बढ़ के खास जरा। कर दिल अंदर ऐसा जरा, किंज मोड़े वैन दबाना दे। हस धर्म तो जो कुर्बान होए, तन जिगरे मर्द, तन जिगरे मर्द जवाना दे। इश्क दे परचे पैंदे रे, सिंह हस के दुखड़े सहिंदे रे। पाने नू मिठा कहिंदे रे, तन जज्बा इश्क मरीदां दा। कवियां ते आसन ला के ते गुरु बन गए मोटा, गुरु बन गए मोट शहीदां दा। पढ़ देखी इतिहास जरा, लहू लिबड़े बढ़ के खास जरा। कर दिल अंदर ऐसा जरा, किंज मोड़े वैन दबाना दे। हस धर्म तो जो कुर्बान होए, तन जिगरे मर्द, तन जिगरे मर्द जवाना दे। इश्क दे परचे पैंदे रे, सिंह हस के दुखड़े सहिंदे रे। पाने नू मिठा कहिंदे रे, तन जज्बा इश्क मरीदां दा। कवियां ते आसन ला के ते गुरु बन गए मोटा, गुरु बन गए मोट शहीदां दा। हिंदुआं दा धर्म बचावन लई, रोंदिਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵਣ ਲਈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਸਿਖਾਵਣ ਲਈ ਖੁਦ ਸੀਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਿੰਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਕਰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ, ਕਰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਪਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ। ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਝੜੀਆਂ ਸੀ, ਸਿੰਘ ਮਾਰ ਰਹੇ ਲਲਕਾਰੇ ਸੀ। ਤਨ ਕਲਗੀ ਤਰਦ ਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਹਸਲਾਲ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਹਸਲਾਲ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵਾਰੇ ਸੀ। ਤੜਪ ਉੱਠੀ ਤਕਦੀਰ ਜਦੋਂ, ਫਿਰ ਤੜਪ ਉੱਠੀ ਤਕਦੀਰ ਜਦੋਂ, ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ। ਨਹੀਂ ਥਿੜਕੇ ਨੌਵੇਂ ਵੀਰ ਜਦੋਂ, ਲੱਖ ਦਿੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਚੰਡਾਲਾਂ ਨੇ। ਹਸ ਪੀਤਾ ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਿਕਿਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਛੋਟਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਨੇ। ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਸੀਨਾ ਡੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੰਡਿਆਤੀ ਕਰਿਆ ਆਇਆ ਏ, ਜਦ ਦਿਲ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਮੂੰਹ
ਲਈ ਹੱਸ ਸੀਸ ਦਰੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਚੜਾਵਣ ਲਈ ਕਰ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਰੇ ਚੜ ਚਰਖੜੀ ਨਗਮੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਡਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਏ ਨਾ ਝੁਕਿਆ ਏ ਦਲੇ ਅਣਖੀ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਭੱਠੀ ਝੋਕੇ ਤੇ ਬੜ ਲਾਲ ਮਵਾਂ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਨੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਤਲ ਕਸਾਈਆਂ ਨੇ ਹੱਸ ਧਰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗਲ ਹਾਰ ਪਵਾ ਲੈ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਹੱਸ ਤਸ਼ਤ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਜਰ ਕੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤਰ ਕੇ ਇਹ ਮਸਾ ਬਚਾਈ ਮਰ ਕੇ ਜਦ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਜਰਵਾਣੇ ਦਾ ਜੰਜ ਜਾਨ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਜੰਡ ਨਨਕਾਣੇ ਦਾ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਕੰਧਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋਵੇ ਸਭ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਸੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਪਾਲਸੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਜਨਮ ਖੰਡਾ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਗੋ ਵਾਰੀਆ ਲਹੂ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੱਕ ਹਰਕਤ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਰਾਗ ਰਖਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਵੇ ਕੋਈ ਲੇਖ ਕਵਤਾ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਬੀ ਤਲੀਮ ਦੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸਜੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਸਿਤਮਗਰ ਆ ਅਜਮਾਏ ਦੋਨੋਂ ਹੁਨਰ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਜਿਗਰ ਅਜਮਾਊਂਗਾ ਤੂੰ ਅਜਮਾ ਖੰਜਰ ਆਪਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸਬਰ ਜਜ਼ਬਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਬਰ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਭਾਗ ਤੀਜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ YouTube ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੈਰਤ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੁਗਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ
सिख दी जिंदगी शरीर विच नहीं, सिख दी जिंदगी अपने प्यारे गुरधामां विच है और सतगुरां दे दीदार विच है। इस धरती उत्ते महंत सुंदरदास और जिहदे इथों दा प्रबंध सी, पर वह इत्थे कृतियां करन लग पिया। सरदार दान सिंह विछोवा, करतार सिंह झब्बर, उन्होंने उन्होंने समझाउण दा यतन कीता। बाहरों तां ओह मन गया, पर अंदरों ओहदी नीयत काली रही। ओड़े पंजां सिंघां ने लंगरां वास्ते लकड़ां वड्ढ लियांदियां। अंग्रेज ने उन्होंने पकड़ के चोरी का मुकदमा दर्ज करके बहुत सख्त सजावां देतियां। इस गल का पंथ विच रोह फैलिया। समुचे पंथ ने यदा नोटिस लिया। श्री अकाल तख्त साहिब तो जथे तुरदे और सतनाम वाहिगुरू का जाप करते इस धरती ते पहुंचते, अगों अंग्रेज दियां डांगां स्वागत करते हैं। ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई महीने इस तरह जबर ते जुल्म हुंदा रहा। और मैं पढ़िया इतिहास विच वड्डे वड्डे लोग वेखण वास्ते आए कि सचमुच वरदियां डांगां दे विच सिंह सतनाम वाहिगुरू का जाप कर सकते हैं। मदन मोहन मालवीया जी आए, उन्हां अखां नाल तशद्दद वेखिया। उन्हां बीटी नूं आख्या, तैनूं किन्ने अधिकार दिते ने शांतमई सिंघां उत्ते इस तरह तशद्दद करन दे? पर इसके बावजूद भी ये जुल्म रुकिया ना। उस बंदे ने प्रेस विच एक गल कही, हिंदुस्तान वालिओ, जे देश नूं आज़ादी लियाउणा चाहुंदे हो, देश नूं आज़ाद कराउणा चाहुंदे हो, अपने परिवार का एक एक बच्चा सिंह सजा दिओ, क्योंकि सिंघां वर्गा जज्बा किसी कौम के अंदर नहीं है। इस मोर्चे विच पीर बुद्धू शाह दी वंश ने एक पत्रिका भेजी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान नूं कि साडे वड्डियां भी सेवा कीती है, जे तुसीं चाहो ते असीं भी गुरु के बाग दे मोर्चे विच गिरफ्तार होण नूं तैयार है। इत्थे पादरी आया, इत्थे प्रताप अखबार का एडिटर आया और समुचे पंथ विच संसार विच इस गल की चर्चा चली कि गुरु के बाग दे मोर्चे विच एक पासे सरकार तशद्दद कर रही है, पर योधे ओदा मुकाबला शांतमई रह के कर रहे हैं। बड़ियां प्यारियां लैना मैं कह के आप जी तो खिमा मंग लैनी है। आओ तकीए किवें अंग्रेज हाकम बीटी, डिप्टी कमिश्नर मिस्टर डेंट ते होर बहुत सारे जुल्मी कर्मचारी सिंघां दे उत्ते डांगां दा मींह वरा रहे ने। अगों गुरु के लाल इस धरती उत्ते बह के सतनाम वाहिगुरू दा जाप कर रहे ने। उस सारी तस्वीर नूं कवीशर भागो वाली है, इन्हां शब्दां विच इउं कह रहा है। बादशाह चरण सुहाए जिथे हाकमी उस थां करी सी कहल जांदा, कदे गूंजदे खुशी दे भौर जिथे बीजी उस थां पाप दा यैर जांदा। नी वांगरा बीती दी डांग वरदी, अगों सूर में छातियां डाई जांदे, सिदकी सूर में गुरु के बाग अंदर हस हस के सिदक नभाई जांदे। बिना दोष तो पकड़ के सेवकां नूं कीता कैद ते जेलां विच सुट्टिया सी। जग जानदा जबर दी हद हो गई, बांग छल्लियां सिंगां नूं कुटिया सी। पौड़ा हेठ शरीरां नूं कुचल के ते जख्मी सिंगां दा लहू बहाई जांदे, सिदकी सूर में गुरु के बाग अंदर हस हस के सिदक नभाई जांदे। नित नवें दिल चल के जथे आउंदे, नित नवें दिल चल के जथे आउंदे, बाणी पढ़ी जांदे पिछे हटदे ना। चा जिन्हां नूं गुरु दे इश्क वाला कदे पासा सजाई तो वटदे ना। बेशक लहू लोहान सी जिस्म हो गए, फिर भी भाणे नूं सीस झुकाई जांदे, सिदकी सूर में गुरु के बाग अंदर हस हस के सिदक नभाई जांदे। होई वेख के क्षमा हराम जांदी, चा चढ़िया सी कौमी परवानियां नूं, खातर गुरु प्रेम दे सीस वाले हस हस के धरन नजरानियां नूं। खफन बन के सिरां ते मौत वाला मत्था नाल तूफानां दे लाई जांदे, सिदकी सूर में गुरु के बाग अंदर हस हस के सिदक नभाई जांदे। डेग डेग के उठदे इश्क वाला, डगदे पासा पर मुख सजाई तो मोड़दे।
सूर में चढ़ी जांदे रत्ते इश्क खुदाए दे रंग अंदर धन भाग जे जिंद कुर्बान हो जे सच्चे प्यार दी मच दी जंग अंदर रत पा के अणख दे नाल रंगी क्षमा सच दी जो दे रुशनाई जांदे सिदकी सूर में गुरु के बाग अंदर हस हस के सिदक नभाई जांदे शांतमई चौकड़े मार बैंदे गोरे भूर दे बैठ के काठियां ते सोल जिस्म नू लहू लहान कर दे सम लोहे दे चढ़े जो लाठियां ते डाल जो डिग पैंदे फड़ के केसां तो परे हटाई जांदे सिदकी सूर में गुरु के बाग अंदर हस हस के सिदक नभाई जांदे रजा रब दी दिलों कुर्बान करके हस हस के कष्ट नू रे जलदे भावें तोड़ते गोलियां हट सारे ऐपर मुख चों भोरा ना थी करदे जावे पेश ना गोले दी प्यास सोची नित नवे दिन किथों ले आई जांदे सिदकी सूर में गुरु के बाग अंदर हस हस के सिदक नभाई जांदे ਰੱਬੀ ਜਾਣਦਾ ਬਾਤ ਭਵਿੱਖ ਵਾਲੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਬਾਦ ਰਹਿਣੀ ਐਪਰ ਲਿਖੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਸਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਭਾਗੋ ਵਾਲੀਆ ਲਿਖੇ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਰਾ ਸੇਖੋਂ ਕਾਲੋਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਿਦਕੀ ਸੂਰ में गुरु के बाग अंदर हस हस के सिदक नभाई जांदे ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਢਾਡੀ ਗਿਆਨੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਤਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਢਾਡੀ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਕਾਲਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਢਾਡੀ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਬਣ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਔਰ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 1500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੁਫਤ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਢਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਭਿਆਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਕਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਰੋਂ ਵਾਲੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ, ਬਾਬਾ ਮੌਜੀ ਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਔਰ ਕਵੀਸ਼ਰ ਭਾਗੋਵਾਲੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਛੋਟੇ ਅਫਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਜ ਹਸਤੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਥ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅੰਗ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੂਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਫਤਿਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਗੋਵਾਲ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਰਾ, ਮੈਂਬਰ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਮੈਂਬਰ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਬੀਬੀ ਜਸਪੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਪੜ ਖੇੜੀ ਮਿਸਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਾਰੀ,
ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਮਾਣ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਟਾਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਹਰੇ ਮਸਕੀਨ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਟੀਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੁਖਵਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪਨੂਆ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੱਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੋਕੇ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਲਕਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤਰਨਾ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਦਾਸ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ, ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਓ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮ, ਅਬ ਜੂਜਨ ਕੋ ਦਾਓ। ਜਾ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮਹਿ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਕੈ, ਜਾ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ਼ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀਕ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੀਰਾਨ ਮੀਰ ਪੀਰਾਨ ਪੀਰ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਕੁਨ ਆਲਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਦਿਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਜੈਸੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ
ਉਹਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਆਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੁਕਰਮੀ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸੱਦਦ ਚੱਲੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਸਾ ਧਰਤੀ ਭਈ ਹਰਿਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ, ਸੇ ਜੰਤ ਭਏ ਹਰਿਆਵਲੇ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਦੇ ਇਹ ਮਹੰਤ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜਾ ਰੋਹ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੰਤ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਾਬਜ ਬਣ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੁਆਬੀ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਜੁਆਰੀ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਸਨ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਮਹੰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ, ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਮਤੇ ਪਾਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਕਰਮ ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਦਾਸ ਮਹੰਤ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਨ ਕੌਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮਹੰਤ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵੈਖ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਆਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁੱਠੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਮਹੰਤ ਇੱਥੇ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਇਧਰੋਂ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਹਟਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕਰਕੇ ਬਾਲਣ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਸੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੌਕਰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਬਾਕੀ 6 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 9 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 60 ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ 60 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੱਥੇ ਨੂੰ 3 ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੱਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਚਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਭਾਰੀ ਤਸੱਦਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਧੜਾ ਨਾਲੋਂ ਸੀਸ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਥ ਜਾਣ, ਇਹ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੱਠ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਜਣਗੇ ਛਾਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਜਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋ, ਪੰਥ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕੀਤਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਪਕੜਨਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 60 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੱਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੱਥਾ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦਾ,
ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜੱਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਐਸੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਗੁਰੂ ਦਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ, ਸੋਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਛੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਫਟੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਾੜਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ 60 ਦੇ 60 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ ਅੱਜ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੱਥਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ 100 ਦਾ ਜੱਥਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਜੱਥਾ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੇਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮਲਮਾ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਵੇਂ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਨੀ ਕੁਤਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਮਹੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਮਹੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਰੋਕਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਹ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਇਹ ਸੁੰਦਰਦਾਸ ਮਹੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਆਪ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ। ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਦਾ, ਬਾਲਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਤੇੜਾ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਾਮ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪੀਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਔਰੰਗੇ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਨਾ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ, ਕੋਈ ਬਾਲਣ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਥ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹੰਤ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੁਕਰਮੀ ਆ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਹਨ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੁਚੱਜਾ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਐਗਜ਼ੀਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਜੈਸੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੌਂਪੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਹਰੇ ਮਸਕੀਨ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅੱਜ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਗੁਰ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖੇਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਗਲਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਲਕਾ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੋਕੇ ਸਾਬਕਾ MLA। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋਨੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੱਸਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੋਲ ਹੀ ਤੇੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੋਪੋਕੇ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਬਾਬਾ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਮੁਖੀ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਦਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ 100 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ
बड़े प्यार सत्कार दे नाल गुरु धामां नूं, गुरु अस्थानां नूं उन्हां दबियां पखंडियां तो आज़ाद करवाउण वास्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बड़े प्यार दे नाल उस जो गुरु अस्थानां दी महान पवित्रता नूं कायम रखण वास्ते जिन्हां योधियां ने वो महान उस समय विच घालना घाली और शहीदियां भी प्राप्त कीतियां, उन्हां महान सूरमियां दे महान उस याद नूं ये अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों मानयोग प्रधान साहब सारे प्रबंधक जन बड़े प्यार दे नाल अज ये 100 साला मोर्चा शताब्दी का गुरु के बाग विखे सारे पंथ दे सारियां संगतां दे सहयोग नाल मनाया जा रहा है और जो मनाउणा भी अत्यंत जरूरी सी कि जिन्हां योधियां ने गुरुद्वारे साहिबाना जी की महान पवित्रता नूं कायम रखण वास्ते घालना घालियां ने, शहीदियां प्राप्त कीतियां ने, उन्होंने अरदास विच भी हर रोज़ याद किया जाता है। जिन्हां ने गुरुद्वारे साहिबाना की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, इन्हां दी कमाई का ध्यान धर के खालसा जी साहिब बोलो जी वाह, और उन्होंने हर रोज़ याद किया जाता है। और सतगुरु कृपा करन मर्यादा है कि गुरु अस्थाना की सेवा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अदब सत्कार लई सेवा और गुरु पंथ लई चढ़दी कला लई हर वेले गुरु कसा कमर कसा करके रखता है। साहिब कृपा करन, मेहर करन, अज दे इस महान सानू जो 100 साला वो महान योधे सूरबीरां दा वो सुनहरी इतिहास जिहड़ा है वो सारियां दे मन विच ये उभर के आउण वालियां नूं ये मार्गदर्शन करता रहेगा। और साहिब कृपा करन, सच्चे पातशाह गरीब नवाज महाराज जी की अपार कृपा का सदका है। सतगुरु के प्यारिओ, जिथे गुरुद्वारे साहिबाना के प्रबंध नूं चलाउण वास्ते सारे पंथ वालों ये श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्थापना की थी। अज वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सारे गुरुद्वारे साहिबाना की सेवा संभाल बड़े सजे ढंग दे नाल सारे प्रबंध नूं चला रहे हैं। और सतगुरु कृपा करन, इसे तरह ही ये गुरुद्वारे साहिबाना जी की महान वो महानता और गुरु ग्रंथ साहिब जी के अदब सत्कार लई गुरु का पंथ खालसा हमेशा लई अज दे इस 100 साला शताब्दी का गुरु के बाग दे मोर्चे का एक ये फतेह दिवस है खालसा जी। सो साहिब सच्चे पातशाह कृपा करन, नेरा करन अज दे इस महान इस गुरमत समागम विच उन्हां महान सूरबीर योधियां नूं उन्हां दी करनी कमाई नूं नमस्कार करन वास्ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन हजूरी विखे सारियां संगतां सारा खालसा पंथ हाजिर होया है। और बुढ़ा दल के जथेदार मानयोग बाबा बलवीर सिंह साहब जी और तरना दल के जथेदार साहब बाबा जी बाबा गजन सिंह साहब जी विशेष करके हाजिर होए हैं। इस तरह सारियां संप्रदावां कार सेवा वाले सारे महापुरख दमदमी टकसाल के महापुरख सारे हाजिर होए हैं। मानयोग सिंह साहब जी हाजिर होए हैं। पटने साहब जी के जथेदार जी के भी दर्शन हो रहे हैं। सो गुरु के प्यारिओ, ये जिथे पंथ का कार्य है उथे सारा ही पंथ इकट्ठा हुंदा है, वो एकत्र हुंदा है गुरु का खालसा पंथ।
ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਧਾਮ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸੀਮਾ ਬਣਨ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨ ਹਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤਿਅੰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਪਰਦਾਇ ਦਲ ਪੰਥ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲਾ ਔਰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ तथा सारे प्रोग्राम का जो रूपरेखा लिखी है ये बहुत ही शलाघायोग है। ऐसे समागम करने चाहिए ने। साहब महाराज कृपा करन हाजरी प्रवान करनी संप्रदाय दल बाबा बिधि चंद साहब जी वालों उन्होंने महान योधे सूरवीर योधिया उन्होंने कुर्बानी नमस्कार है। हाजरी प्रवान करो भुलां चुकां दी खिमा बख्शनी प्यार सहित फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बख्शनी प्यार सहित फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच बैठियां समूह गुरु नानक नाम देवा संगतां साडे बड़े सत्कारयोग सारे ही सिंह साहबान पटना साहब दे सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी ते संत बाबा हरनाम सिंह जी मुखी दमदमी टकसाल मेरे तो पहला बोल के गए संत बाबा अवतार सिंह जी दल पंथ बाबा बिधि चंद जी ते जथेदार बाबा गजन सिंह जी मुखी तरना दल बाबा बकाला साहब ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी जी ते उत्थे ही साबका प्रधान एग्जीक्यूटिव मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्ने भी सारे संत महापुरख कार सेवा वाले ते देश विदेश तो पहुंचियां समूह गुरु नानक नाम लेवा संगतां धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच चौर साहिब की सेवा निभा रहे सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह जी ते
सारे ही संत महापुरख, सारियां निहंग संघ जथेबंदियां, सारिਆਂ ਨੂੰ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤਾਰ ਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 100 ਸਾਲਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਜੀ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਵਿਨੋਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਗਾਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ, ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ ਤੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਪੰਜਵਾਂ ਤਖਤ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗਜ ਗਜ ਕਰ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਵਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਬਰਿਆ ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੋਲ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਈਏ। ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡਨ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਿਆੜਕੀ ਕਾਲਜ ਤੋਲਵਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਮੱਖਣ ਵਿੰਡੀ,
संत सुरिंदर सिंह जी मिठे टिवाणे वाले, बाबा सुखविंदर सिंह जी मलकपुर वाले, बाबा जितेंद्र सिंह जी गोबिंद बाग वाले, सरदार अमरजीत सिंह जी चावला जी मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मैंबर साहब हरपाल सिंह जी जल्ला, संत बाबा अजीत सिंह जी निर्मल कुटिया जौला वाले, उन्होंने वालों 5 सिंह आए हैं। बाबा सुखविंदर सिंह जी कार सेवा बाबा पूरी जी वाले, कार सेवा वाले बाबा पूरी जी वालों इन्हां नाल कई साथी आए हैं, असी जी आए आखते हैं। ज्ञानी नवतेज सिंह जी कथावाचक गुरुद्वारा श्री मंजीत साहिब। हुण दास बेनती करेगा बहुत ही सत्कारयोग संत बाबा हरनाम सिंह जी मुखी दमदमी टकसाल, मुखी संत समाज, बहुत ही सत्कार सहित बाबा जी होरां नूं बेनती है। एक सिंह नूं बेनती है माइक भाई करतार सिंह जी तो ठीक। बोले सो निहाल। साध संगत गज वज जकारा बुलाया करो। इत्थे जिथे असी बैठे हाँ गल को बालन वड्डण दी नहीं सी, गल ते अणख दी गल सी, गैरत दी गल सी। बाग साडे गुरु के बाग दा अंग्रेज डकण वाले कौन हन? बालन डकण तो होई लड़ाई, रेल गड्डियां डकण तक पहुंच गई। ये खालसा पंथ का शानामई इतिहास है। और सत्कारयोग बाबा जी होरां तो विचार सरवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबहू ना छाड़ै खेत। परम सन्मान जोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां जोगो जोगा टल गरीब नवाज सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विखे जुड़ करके सात धरती भई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए, से जंत भये हरियावले जिनी मेरा सतगुर देखा जाए। ऐसे दीन दयाल सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज जी दे और नौवें गुरुदेव तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निधावे धाए, सब थाई होए सहाय। धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरण छो स्थान, ऐतिहासिक स्थान गुरुद्वारा गुरु का बाग विखे और जिन्हां शहीदां ने, जिन्हां महान सूरबीर योद्धियां ने इन्हां गुरधामां दी मान मर्यादा और रखिया दी खातर महान कुर्बानियां दित्तियां, उन्हां महान शहीदां और सूरबीर योद्धियां दी 100 साला शताब्दी दे ये महान पंथक समागम अंदर हाजरियां भर रहे हैं। जिस वक्त धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने सचखंड श्री हरमंदर साहिब और अमृत सरोवर नूं पक्कियां करवाउण दी सेवा प्रारंभ करवाई, उदों हजूर ने पहाड़ां दी धरती ते भाई कल्याणा जी नूं गुरसिੱਖੀ दा प्रचार करन वास्ते और अमृत सरोवर दी अते हरमंदर साहिब जी दी सेवा लई उस इलाकियां दे अते रियासतां दे राजियां नूं प्रेरणा दे के सेवा विच योगदान पाउण वास्ते भेजिया सी। और पहाड़ां दियां रियासतां दा प्रसिद्ध राजा राजा हरि सैन श्री अमृतसर साहिब भाई कल्याणा जी की प्रेरणा नाल पुज्या। हजूर दे पावन दर्शन करके सचखंड श्री हरमंदर साहिब
और अमृत सरोवर लिए अपनियां सेवावां भेटा कीतियां। सतगुरु सच्चे पातशाह जी की हजूरी विच लेख न मिटई है सखी जो लिखिया करतार। ये पंक्तियां सुन के मन विच शंका आई कि जे माड़े लेख नहीं मिट सकते तां गुरु परमेश्वर की हजूरी विच आउण दा लाभ की है। जेकर धन सतगुरु गुरु नानक साहब जी की पंजवीं जोत श्री गुरु अर्जन देव साहिब उन्हां दा प्रतख स्वरूप हन तां मेरे भी माड़े लेखां नूं मेट के मेरे उत्ते भी रहमत करन। तां साध संगत जी राजा हरी सैन ने बेनती करके जिथे तंबू लगे हुए सन उत्थे पहुंचया और सुते पिया सुपना आया चंडाल दे घर विच जन्म होया। सारा दृश्य देखिया और उस तो बाद जाग आउण तो बाद उसे परिवार विच अपने आप नूं बैठिया पाया और किथे इस स्थान ते और कुछ समय बाद सतगुरु जी के पास जाके और अगले सारे लेख जेड़े माड़े आ वो मिट गए है। और इत्थे सतगुरु जी के नाल राजा हरी सैन इस स्थान ते पुज्या और इत्थे सतगुरु गुरु अर्जन देव साहब जी ने अपने चरण पाए और बाद विच 9वें पातशाह जी ने इस स्थान नूं चरण छो बख्शिश की। साध संगत जी सिख पंथ दे गुरधामां दी सेवा संभाल धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तो बाद वख-वख जथेबंदियां संत महापुरख सिख संप्रदावां वल्लों करवाई जाती रही। और जदों जदों गुरु घर की पूजा का धान खाण दे नाल उन्हां प्रबंधकां दी बुद्धि भ्रिष्ट होई तां उन्होंने गुरधामां दी माया दे नाल बहुत वड्डे ऐशो इशरत दे साधन बना के शराबां पीणियां और बेसवावां दे द्वारियां ते जाना इहो जे कुकर्मां दे विचों लोक लिप्त हो गए सन। और जिस करके गुरधामां दी मान मर्यादा भंग होई। सिख पंथ दे अंदर ऐसे पापी मनुखां कोलों गुर अस्थानां दी मान मर्यादा नूं बहाल कराउण वास्ते सिख पंथ ने कमर कसा कीता। और सब तो पहला श्रोमणी अकाली दल और फिर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इन्हां जथेबंदियां दी स्थापना की गई। और इस स्थान ते भी महंत सुंदरदास ने गुरु के लंगर की सेवा करने वास्ते आईयां संगतां दे उत्ते समय की हुकूमत नाल मिल के अंग्रेज हुकूमत के इशारे ते अंग्रेज हुकूमत की शह उत्ते शांतमई सेवा कर रही संगतां दे उत्ते बड़ा भारी अत्याचार किया। और उस जुल्म दे विच बहुत गिनती दे विच सिंह शहीद भी होए और बहुत सिंघां नूं सख्त जख्मी भी होना पिया और बेअंत सिंघां नूं जेलां दे विच भी जाके कैद खानियां विच अपने जीवन कटने पए। और उस समय पादरी एंड्रयूज ईसाई धर्म का जो प्रचारक सी इस स्थान ते जदों उसने अपनी अखां दे नाल सिंघां दे उत्ते जुल्म हुंदा वेखिया क्योंकि खालसा जिमें धन गुरु अर्जन देव साहब जी ने बचन कीते है तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मंगै। परमेश्वर का भाना मिठा करके मनना। और सिंघां ने भी उसे तरह सतगुरु दे पाए पूर्णिया ते चल के भाना मिठा मनन दी दुनिया अंदर एक अनोखी मिसाल पैदा की कि जालम डांगा मारते है गोलियां मारते है। क्योंकि पंथ वालों श्री अकाल तख्त साहब वालों यह हुक्म सी कि जिन्ना मर्जी सिंघां उत्ते जबर और जुल्म होए
ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਸਬਰ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਦਕ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਸਹਾਰਨਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਿੱਠਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ, ਸੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਪਾਦਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਸਿਤਮ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅਥਰੂ ਵਹਿ ਤੁਰੇ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਸੱਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਬਰ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਤੇ ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਮੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੌਮ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਸ਼ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਹੈ, ਪੰਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇਗੀ। ਵਕਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਈ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਐ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪੂਰਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 83% ਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 11ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਮਹਾਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 3 ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਾਈ ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਗਰ ਬੋਪਰ ਆਏ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸੀਆਂ ਨਾਮ ਰਸੀ ਆਤਮਾ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਹਜੂਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸੁਣਾਏ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 82 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 1982 ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 14ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਦ ਕਥਨੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੂਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਕੌਮ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਜੂੜਿਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਚੰਗੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗੂ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪਦਵੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਹਾਨ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਉੱਚੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਹਿਬਾਨ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਅਤੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜਾ ਵਿਖਮ ਸਮਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋ। ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਓ, ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲੜ ਪਕੜ ਲਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕੌਮ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਬਚਾਇਆ, ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਰਦ ਭਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਥਕ ਆਗੂਓ, ਪੰਥਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੁਰੋ। ਔਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰਾਜਮਦ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਨਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਪੰਥ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ
इन्हां लोकां नूं एहसास कराओ, ऐसा संघर्ष विढो, दिल्ली दियां कंधां हिला दिओ और बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ रिहा करवाओ। और ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ शहीद होए है, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ शहीद होए है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ जानी माल सेवा ਦੇ ਵਿੱਚ अपना योगदान पाओ। ਇਹ मेरी बेनती है ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। पंथक परंपरा ਦੀ खातर सारे सिर जोड़ के ਧੰਨ गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी ਵਿੱਚ बैठो। श्री अकाल तख्त साहब जी की छत्र छाया हेठ बैठ के अपने मतभेद भुलाओ। एक दूजे नूं नीवा दिखाउण दे चक्करां विच अज पए होए हां। एक दूसरे की आन शान के खिलाफ बोल के सानू बड़ा स्वाद आउंदा, पर यह नहीं पता कि यह कुछ करदिआं असीं अपनी कौम का बहुत वड्डा नुकसान कर रहे होवांगे। सो मैं सारे पंथ नूं, सिंह साहिबानां नूं, पंथक आगूआं नूं बेनती करांगा, सारा पंथ श्री अकाल तख्त साहब जी की छत्र छाया हेठ सिर जोड़ के बैठे हो। एकत्र मिलो मेरा भाई, दुविधा दूर करो लबलाए, हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा बिछाए। भरावां वर्गा प्यार अपने विच पैदा होके कौम की खातर अगे कदम बढ़ाओ और कलगीधर पातशाह दा तुहाडे सिर ते हथ होएगा। ਜਿਹੜੇ भी मोर्चा रमोगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गुरु साहब ਤੁਹਾਨੂੰ जित बख्शिश करनगे। सो मैं अखीर ते जिथे साडियां बहुत ही सत्कारत हस्तियां जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब, जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहिब, जथेदार तख्त श्री पटना साहिब, हेड ग्रंथी सचखंड श्री हरमंदर साहिब और जिन्ने भी महापुरख साडियां निहंग सिंह जथेबंदियां दे जथेदार साहबान और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह जी धामी, जो एक बड़ा निष्काम और त्याग भावना वाला समर्पित गुरसिख तुहानू बड़े लंबे समय बाद श्रोमणी कमेटी का प्रधान मिलिया। इहो जे आगूआं नूं अज सामभण दी लोड़ है खालसा जी। जे इहो जे त्यागी कौमी अते कौम नूं समर्पित आगूआं दा सत्कार करांगे तां साडी कौम दी चढ़दी कला होएगी। सो धामी साहब ने बहुत वड्डी सेवा की, अज भी कर रहे हैं। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई लई और कौम के योद्धियां की रिहाई लई उन्होंने एक बहुत वड्डी पहल कदमी की है। 11 मैंबरी कमेटी बनाई है और उन्होंने समय की निजागत नूं पहचानदिआं एक कदम अगे वधाए है। सानू उन्हां दा साथ देना चाहिए। सो मैं उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्यवाद करदा, सारियां शख्सियतां दा, पंथक आगूआं दा धन्यवाद करदा। भुल्लां चुकां खिमा करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਭਾਈ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਾਗ ਲਾਉਣ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲਰੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਭੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੂਜੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸੂਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਤਾਂ ਕਟਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਸੀਨ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਆ। ਮੈਂ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ? ਇਹ ਵੀਰੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰਤਾ ਦੋਨੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾੜ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਿਸਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਿਆਸਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੋੜ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪ ਵੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰੋ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸੰਸਥਾ। ਜੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਟੱਬਰ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਚਰ ਆ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਟੱਕ ਧਰ ਰਹੇ ਆ,
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜੀ ਹੋਈ ਸੰਪਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੱਪ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਜ਼ਬਾਤ? ਉਹ ਆ ਜੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 1:30 ਵੱਜ ਗਿਆ, ਲਾਈਨ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਈਸਾਈ ਬਹੁਤ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਪਰਸੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਬਖਰੇਵੇਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਬਖਰੇਵੇਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਅਤ ਬੜੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੀ WhatsApp ਵੀ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰ ਤੇ ਥੱਲੇ 4 ਇਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਰਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਲਕਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਜਗੀਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਲਈਏ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ 1973 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 1973 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਆ? ਇਹ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੇਟ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਟੋਕਾ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵੀਰੋ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਪਛਾਣੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦਾਸਤਾ ਬਣ ਕੇ ਖਵਾੜਿਆਂ ਦਾ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਾਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ RSS ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀਰੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਆ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਚੰਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੀਰੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਬਿਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ।
समय का सही इस्तेमाल करिए, समय सिर सही जागिए। श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार साहब बैठे आ और इन्होंने हमेशा ही यतन किया कि अपना कौम नूं होका देंदे रहिए और होका दे भी रहे आ। कई बारी साडे भी श्रोमणी कमेटी वाले भी कई बारी कौड़े तिखे बोल जाते आ, पर वो निजले नहीं बोलते, वो केवल दा केवल सानू सावधान करते आ कि आउंदा समा सिख कौम नूं हमेशा ही कमजोर करने का यतन किया जा रहा। पर मैं सिंह साहब थानू निमरता सहित बेनती करदा, इस कौम जिहड़ी जिले दुखदाई समय च आवे उसले सिक्खी प्रफुल्लित हुंदी आ। कई बारी सुखां दे विच असीं सुख च बैठ के सिक्खी तो दूर हो जाने आ। सो गुरु साहब कृपा करन। बहुत सारे सत्कारत बीबी जगीर कौर जी साबका प्रधान, सरदार दलजीत सिंह जी चीमा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के बहुत ही सत्कार साडे समुचे तौर पर ना लैन लगू लम्मा समा लगू वो पहुंचे आ। प्रोफैसर प्रेम सिंह जी चंदू माजरा पहुंचे आ। सिख पंथ की महान जथेबंदी श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी पहुंचे आ। साडे श्री हरमंदर साहब जी के मुख ग्रंथी सिंह साहब ज्ञानी जगतार सिंह जी पहुंचे आ। साबका साडे सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार वो पहुंचे आ। और उन्होंने नाल साडे सिख पंथ का महान तख्त श्री केसगढ़ साहब जी के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी रघबीर सिंह जी पहुंचे आ। उन्होंने नाल साडे बहुत ही सत्कारयोग सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी जेड़े तख्त श्री पटना साहब जी के जथेदार आ। और सिख पंथ की महान जथेबंदी जे जथेबंदी बाबत हुणे तुहाडे नाल विचारां दी सांझ पा के गए आ। सिंह साहब संत बाबा हरनाम सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, मैं ये भी तुहानूं इत्थों स्टेज तो क्लीयर करना चाहना, ये महान जथेबंदी कई बारी टब्बर दे विच भी आपो विच ही गिले गिसबे हो जाते आ। ये हमेशा ही पंथ दे नाल रही आ और इन्हां दी वचनबद्धता भी आ। हुण तो नहीं, जिवें बाबा जी थानू दस के गए, लम्मा समा असीं तां शायद जम्मे भी ना होवांगे जदों दे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा सुंदर सिंह जी तद तो ये परंपरा लगातार इवें चली आ रही आ ते इवें चलती रहूगी। मेरे बहुत ही सत्कारयोग पंथ अकाली तरना दल हरियां बेला के मुखी संत बाबा निहाल सिंह जी वो भी चेचे तौर पर पहुंचे, उन्होंने भी धन्यवाद करना। संत बाबा गुरदयाल सिंह जी नाम लैन लगू लम्मा समा लगू पूरी वाले महापुरुष पहुंचे आ। अंत दे विच एक सिनवर बेनती करके जो तुसीं अज जज्बातां दा इत्थे प्रगटावा कीता, जिस वड्डी तादाद दे विच तुसीं अज पहुंचे आ, तुहाडा सारिआं दा दिल दीआं डंगियाईआं तो समुची श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सारे मैंबर साहबान और साडे हैड प्रचारक, और ये भी असीं ऐतकी एक निर्णय किया हर एक हलके च अमर संचार, हर एक हलके दे विच कीर्तन दरबार, मेरे आप दे हलके विच भी असीं कीर्तन दरबार ते अमर संचार करवाया। ये मुंडली लोड़ अज बन गई सी। तख्त श्री दमन साहब कल मैं गया सी, सिंह साहब जी ने भी उत्थे प्रोग्राम लीकियो आ। इधर दुआबे दे साडे मुख प्रचारक जिहड़े सहूर साहब उन्हें भी प्रोग्राम लीके आ। इधर सरदार जगदेव सिंह जी ये थोड़े बॉर्डर एरिए च विचर रहे आ, और उधरले पासे सरबजीत सिंह जी टौट वो जेडे मालवे च विचर रहे आ। मैं तो हुण निर्णय ये कीता कि आपां सारे कार छड्ड के केवल दा केवल अमर संचार ते ये धार्मिक दे खेतर दे विच असीं सारा बड़ा योगदान पाउणा। एक होर मैं बेनती तुहानूं करदिआं, आ साडा जिहड़ा सिख मिशनरी कॉलेज अमृतसर, समुचे सारे मिशनरी कॉलेज उन्होंने उदन तांती साजां दे नाल 100 तांती साज, इत्थे 100 बच्चे सुशोभित सी, उन्होंने 100 दे नाल वो कीर्तन दीआं धुनियां गाइयां जिहड़ियां साडे विचों अज अलोप हो रहीआं। ते असीं हुण एक निर्णय भी कीता, पिछले दिनां च इन्हां ने बच्चिआं ने ये मिशनरी कॉलेज दियां ने इन्हां ने 50 पिंड चुने बॉर्डर एरिए दे, वो जिहड़े कुछ साडे गमराह होके वीर जिहड़े चल गए सी ईसाईयत दे विच मुड़ के आए। हुण भी असीं यतन कीता ये नवे बच्चे जिन्ने भी चाहे पटियाले पंथ रतन जथेदार गुरचरण सिंह टौड़ा इंस्टीट्यूट चों आउणे आ, चाहे मिशनरी आउणे आ, इन्हां नूं सन्मान भत्ता देंगे, भर्ती भी जरूर बाद च करांगे।
ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੱਖਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬੜੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਿਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਈ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਬਸਦੀ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਡਰਦੀ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਨਮਰ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸਾਲ 33 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਓ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਕਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਫੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡਗਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਆ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਰਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਡਾਂਗਾ ਖਾ ਰਹੇ ਫੇਰ ਉੱਠ ਗਏ, ਫੇਰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ ਫੇਰ ਉੱਠ ਗਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੋਂ ਹਟੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਰਕ ਦਾ ਸਿਦਕ ਦੇਖੋ, ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਹਾਰ ਗਈਆਂ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੰਭਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਰੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਾਇਆ। ਅੰਤ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਆਰੰਭਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸੱਤਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਣਖ ਤੇ ਗੈਰਤ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਨਜਿੱਠ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਹੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋਂ ਲੇਟ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨਵੀਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਗਿਆ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ ਜੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
सिक्खी का पहला कदम की है? पहला कदम है तन मन धन सब सौंप गुर को। मन भी तन भी ते सारी संपत्ति भी गुरु की समझ के आप सेवादार ते पहरेदार बन के विचरना। अगला वचन है हुक्म मन्निया पाइया। सब तो औखा काम की है दुनिया विच? हुक्म मनना। जिन्हां ने हुक्म मन्निया वो प्रवान होए। प्रवान ही नहीं होए, धन धन साहिब सतगुरु श्री गुरु अंगद देव साहब महाराज जी के स्वरूप में साडे दूसरे सतगुरु सच्चे पातशाह जी सुशोभित होए। तो साध संगत जी, कोई सोना दान करता, कोई चांदी दान करता, कोई रुपये, कोई जमीन, अनेक प्रकार दियां भेटावां सतगुरु जी के दरबार में संगतां हाजिर करदियां हन। पर उन्हां महान सूरबीर बहादुर शहीद सिंघां ने, जिन्हां दा अज पवित्र दिहाड़ा मना रहे हैं, गुरु के बाग दे शहीद सिंह, उन्होंने अपना शरीर ही भेंट कर दिता। कादे वास्ते? जर जोरू जमीन वास्ते नहीं, गुरु घर वास्ते, गुरु के पंथ वास्ते। खालसा जी, बहुत समा हो चुका, दास अपने विचारां नूं बहुत लम्मा नहीं ले जाना चाहता। महंत जिहड़े सन, ये गुरु घर का धान खा के बुद्ध मलीन होने करके पुठे काम करन लग पे। सारे जतन करने के बावजूद सिंघां ने शांतमई रहिंदियां होया अपना आप कुर्बान करन लई जदों अरदास करके तुरदे सी ना श्री अकाल तख्त साहिब जी तो गुरु के बाग नूं आजाद कराउण लई, उन्हां नूं पता सी मुड़ के नहीं आउणा, ये शरीर लेखे ला के आउणा। तो साध संगत जी, सिर ते खफन बन के अपने तान मन धन गुरु साहब जी नूं अर्पण करके गुरु का समझदे होया इस पवित्र स्थान ते उन्हां महान शहीदां सिंघां ने शहीदियां दे के, कुर्बानियां दे के, जेलां कट के, डांगा झल के, अनेक प्रकार के तशद्दद झल के शहीदियां प्राप्त करके गुरु साहब जी के चरणों में विराजमान होए। साध संगत जी, जो शहीद है, जो निरोल धर्म वास्ते, पंथ वास्ते, गौ गरीब मजलूम वास्ते आपा कुर्बान करदा, ओदा कोई लेखा जोखा नहीं हुंदा। शहीद हुंदिया सार ही आत्मा करके परमात्मा विच लीन हो जांदा। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। शांतमई रह के शहीदी देनी को सौखी नहीं। युद्ध करके तो बयान गुरु का खालसा जालमा का नाश करता होया शहीदियां प्राप्त कीतियां। पर इन्हां मोर्चियां च गुरु के बाग का मोर्चा, पंजा साहब का मोर्चा, जैतों गंगसार का मोर्चा, दरबार श्री पौड़ा साहब का मोर्चा, शांतमई रहिंदिया होया गुरबाणी पढ़दिया होया पता सी तुर लग्या नूं जदों पौड़े साहब नूं तुर लगे जथा ते बाबा जी सत्कारयोग सचखंड वासी सिंह साहब, बाबा हरभजन सिंह जी पहले मुखी मिसल शहीदा तरना लाल दे कहन लगे, सिंघो पता कित्थे नूं चले आ? हाँ बाबा जी दसो। कहंदे उत्थे सिर देने पैणे। शांतमई रह के, जिन्हों मौत तो डर लगता इत्थे रह जाओ। एक भी सिंह पिछे नहीं मुड़िया। सतगुरु जी की गोदी में शहीदियां प्राप्त करके आपा सतगुरु सच्चे पातशाह जी के चरणों में भेंट करके गुरधाम नूं आजाद करवाया। वो शहीद गुरु के बाग के शहीद सिंह अते पंजा साहब के शहीद सिंह, गंगसर जैतों के शहीद सिंह, अनेका ही गुरधामां नूं आजाद कराउण होण वास्ते जिहड़े सिंह शहीद होए, फांसियां ते चढ़े, वो सदा लई अमर हो गए। खालसे पंथ के इतिहास में सलैदी अखरां में उन्हों का नाम लिखा होया, मरे नहीं
मरदा तो संसार आ, किसी ने को 2 दिन, किसी ने 10 दिन, किसी ने महीना, किसी ने 6, किसी ने साल कोई चेते रखता। 100 साल बाद वो शहीदा सिंघां दे पवित्र खून नाल जिहड़े अखर हैं उन्हां दी याद दे वो साडे हिरदियां ते लिखे हुए हैं। खालसा जी अज लोड़ है समुचे खालसे पंथ नूं। 3 लीकां हुंदियां हन, एक हवा ते लीक है, हवा ते लीक बाद कोई निशान नहीं पैंदा। ये ब्रह्म ज्ञानी दी लीक है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप। दूसरी लीक है बगदे पानी में लीक बाद लीक जरूर पैंदी आ, पर देखद्या देखद्या पिछों पानी आउंदा लीक मिट जाती। ये है गुरु के सिख दी लीक। ते पत्थर ते लीक जिहड़ी सालां बधी हजारां साल मिटदी नहीं, वो है मनमुख दी लीक। जे कोई किते मतभेद भी पैदा हो गए, जानते हो समुचा खालसा पंथ एक परिवार है। आ जिहड़े मसले बंदी सिंहां नूं रिहाई कराउण दे होर किन्ने मसले कौम दे सामने खड़े हैं। जे समुचा खालसा पंथ साडा जो धुरा जो साडा डिसिपलिन श्री अकाल तख्त साहब है, ओदी छत्र छाया हेठ सिर जोड़ के बैठ जाए। सवेरे सूरज चढ़ तो लैके सूरज मिटण तो पहला पहला सारे मसले हल हो सकते हैं। पिछला इतिहास पढ़ के देख लो। मिसलों के समय बखो बखे जथेबंदियां होंदियां सी, शस्त्रधारी होने करके कई बार शस्त्र भी खड़क पैंदे सी। पदों जदों कोई पंथ का मसला आवे, समुचे सिख कौम का मसला आवे, संसार के भले का मसला आवे, सारे मत भेद भुला के श्री अकाल तख्त साहब जी की छत्र छाया हेठ बैठ के बहुत सहमति नाल नहीं, सर्वसम्मति नाल सारे गुरमते पास करया करते सन। जिधर नूं भी चढ़ाई करते सी, वो कदी हार नहीं हुई खालसे की, ना होवेगी। सो लोड़ है गुरु खालसा जी होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिव लाए, हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा बिछाए। सारे गुण नहीं हुंदे सारियां च, औगण भी हुंदे ते गुण भी हुंदे आ। गुरु साहब जी कहते गुणा का होवे बासला कट बास लईजै, जे गुण होवन साजना मिल सांझ करीजै। साडे विच भी औगण हन, गुण भी हन। जिहड़ा दूजे बल देखदे हो उहदे विच औगण भी हन, गुण भी हन। गुणा बल देखना, गुणा की सांझ करनी। जे कोई वीर भरा रुस के परे चले गया, जे साडा कोई बड़ा वडेरा जाके उन्होंने बाह फड़ के लै कलावे च लैके उन्हें कोई शांता नहीं घटती। इस करके इस माहौल नूं पैदा करिए खालसा जी। सो दास अपने विचारां नूं गुरु साहब जी के जो वचन हैं, सूरा सो पहचानिया जो लरे तीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कहू न छाटे खेत। कबीर मरता मरता जग मुआ, मर पे न जाने कोय, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। इन्हां शब्दां नाल दास अपने वालों, मिसल शहीदा तरला दल हरिया मेला जथेबंदी वालों, समूह निहंग सिंहां दे दलां दे मुखी महापुरुषां वालों दास शरधा दे फुल अर्पण करता होया गुरु के बाग दे शहीद सिंहां नूं करोड़ हाँ बारी नमस्कार करता होया फतेह अर्ज करता हाँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। मानयोग मुखी तरना दल हरिया वेला वाले सन्मानित किया प्रधान साहब जी ने। अगला प्रोग्राम मानयोग प्रधान जी दसणगे जी। मैं सनिवर बेनती करूंगा चंदू माजरा साहब भी आ जाना है, चीमा साहब बीबी जी ते सिंह साहबान नूं बेनती करूंगा। असीं एक शहीदी एल्बम जारी करनी आ, उहदी प्रधान जी नूं बेनती करूंगा इत्थे अगे आ जाण। बाबा जी संत बाबा हरनाम सिंह जी, बाबा अपने निहाल सिंह जी, सारे ही आ एक शहीदी एल्बम आ, ये अज जारी करनी आ, जिहड़ी उन्हां महान शहीदां नूं जिन्हां दी आपां प्रदर्शनी भी उत्थे लाई सी, सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी, उन्हां नूं भी बेनती करूंगा सारे लियाओ जी। आओ जी आओ, इदां फड़े
ਆ ਲਿਆਓ ਕਦਮ ਦੋ ਹੋ ਲਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਫੜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, 100 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਵੇਂ 101 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਬਣੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਫੌਜ ਤਕੜੀ, ਉਸ ਮੁਲਕ ਤਰਫ ਕੋਈ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। 100 ਸਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਮੋਰਚੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੌਣ ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹੀ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਭਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ, ਐ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਐ,
पंथ के खिलाफ और वो लोग है जिहड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं तोड़ के हरियाणे की कमेटी अलग बनाउंदे है। हरियाणे की कमेटी के प्रधान बागी कमेटी के प्रधान बनी बैठे है। वो ताकतां जिहड़ी असीं अकाल तख्त साहब दी सुपरमेसी नूं मनदे भी नहीं, अपने आप नूं पैरलल जथेदार बनाई बैठे है। पर आपां उन्हां दी गल्लां च आ जाने हैं कि वो लोग अपनी कौम की चढ़ती कला की गल करनगे। हुण मैनूं बड़ा दुख लगता है जदों ਉਹ ਜੇ लोग श्रोमणी अकाली दल के खिलाफ बयान देंगे हैं कि श्रोमणी अकाली दल ने बेअदबी कराई। कि बेअदबी श्रोमणी अकाली दल कर सकता है? श्रोमणी अकाली दल, सारा श्रोमणी अकाली दल बैठा है, स्टेज पे बैठे हो सारे, आप बैठे हैं। आप हर रोज अपने घरे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं नमस्कार करके फिर आप घरों निकलते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद लैके हर रोज आप निकलते हैं। उन्होंने तो लोग कहते हैं कि बदनाम करते हैं, ते आप लोग दूजिया एजेंसियां के इशारे से चलते हैं। वो ताकतां जिहड़े हुण अपने आप को एक नवा अकाली दल का नाम देणगे, उन्होंने पता है कि अकाली दल नूं खत्म करना, एक होर अकाली दल बना लो। एक दिन अपनी पार्टी च है, अगले दिन सारे ही सरकारां तो डर के एक होर अकाली दल बना लेंदे हैं। तो मकसद की है कि थोड़ी पंथ की ताकत नूं कमजोर किया जाए। मैं महापुरखों नूं बेनती करदा, आपां भी सारे इकट्ठे होके आपां भी पछाणीए, सारी सिख पंथ पछाणे है कौन सच्चा ते कौन कौम दा गद्दार है। जदों तक आप कौम के गद्दारां नूं नहीं पछाणांगे, उन्हां ताकतां नूं पछाणांगे, बार बार अपने ते हमले हुंदे रहणगे। श्रोमणी अकाली दल किसी की जायदाद नहीं, कोई बादल परिवार की जायदाद नहीं, होर किसी परिवार की जायदाद नहीं, आ कौम की जायदाद है। अज सेवा मेरे को कल किसी को होर होगी, उसके बाद कोई होर होगा। श्रोमणी अकाली दल कौम की ताकत, कौम की जायदाद, कौम की फौज है। इनू किते कमजोर ना होने दिओ। मैं एक बेनती करना चाहना, बड़ियां ताकत लगियां अकाली दल नूं ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं कमजोर करन दी कहन लगे है। हुण असीं कब्जा करांगे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे। मतलब की कब्जा करके फिर सारा कुछ बदलना चाहना, जिवें दिल्ली हुण शुरू हो गया। जय जय इश्तिहार अज दिल्ली निकले है, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। श्रोमणी अकाली दल ने जिउना मरना थोड़े वास्ते, हर किस्म की कुर्बानी असीं देण नूं तैयार हैं ते दिंदा रहा अकाली दल। जिन्ने भी संघर्ष होया देश की आजादी की लड़ाई विच सब तो अगे होके देश की खातर जे कुर्बानियां दित्तियां ते श्रोमणी अकाली दल ने दित्तियां। आजादी के बाद भी पंजाब खातर, कौम खातर कोई भी मसला आया, जे संघर्ष किया, मोर्चा लाया, जंग लगी थी, तो श्रोमणी अकाली दल ने की। जो जो कुछ भी अज पंजाब च होया, तुसीं भावें खेती की गल कर लो, भावें गरीब वास्ते सहूलत ले लो, भावें बिजली सड़कां ले लो, भावें कुछ भी ले लो, जाके देखो किदों होया। उदों ही होया जो पंथ की थोड़ी सरकार। क्योंकि साडे वास्ते सारा कुछ ही पंजाब है, सारा कुछ ही कौम है। जिहड़े दूजे आउंदे हैं वो इत्थे जिवें अंग्रेज आए सी, मुगल आए सी, इत्थे हमला करके लुट के चले गए। उन्हां दा कोई दिलों प्यार सी अपने देश का? आपां गल कर ली, एक मौका दे दिता, राघव चड्डे नूं बनाता। की हो रहा है? इस करके परिवार परिवार ही है, ते परिवार थोड़ा अपना परिवार है, कर लो। पर पार्टी नूं नहीं आपां कमजोर कर देना, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं नहीं आपां कमजोर कर देना। अज अपनी ताकत है,
मैं एक बार होर भी किते गल की है, मुस्लिम भाईचारे की कोई पार्टी नहीं है। तुसी देखो उन्हां दी ताकत भावें अपने नालों 20% उन्हां दी आबादी है, अपने नाल ज़्यादा आपां भावें 2% है। अपनी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करके, अपने श्रोमणी अकाली दल करके 2% ना भी कोई हमला हुंदा अपने ते ताकतां सेंटर दियां सारियां डरदियां। इस करके अज आपां गुरु के बाग दी जो शताब्दी है 100 साल मनाने वास्ते आए हैं। बड़ी खुशी है कि हजारां की गिनती संगत इत्थे आई है। मैं सारे परिवारां नूं बेनती करदा अपने बच्चियां नूं जरूर लैके आया करो इस समागमां विच, क्योंकि अपनी जिहड़ी नवीं पीढ़ी है उन्हां नूं पता लगे कि अपनी कौम का इतिहास की है, किवें कौम ने शहादतां दित्तियां, जिवें कौम ने जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्योंकि मैं देखिया अपनी नवीं पीढ़ी नूं पता ही नहीं अपने इतिहास बारे। सो जिन्ने अजे समागम है, बड़ी खुशी की गल है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब ने अज ऐलान किया कि लगातार हुण पंजाब दे विच पहले भी जाते रहे सारी कमेटी, पर हुण मिशन बना के पूरे पंजाब जाके जागरूक लहर आपां छेड़ा करिए। जो अपना कौम अपने नवी पीढ़ी जागरूक हो गई, फिर आपनों कोई कमजोर नहीं कर सकता। सो इस नवी पीढ़ी नूं आपां सिक्खी ना जोड़िए, पूरे उन्हां नूं ज्ञान दईए अपने इतिहास बारे। जिन्ना आपां ज्ञान दे दांगे, जिहड़ा मैं देखिया जिन्हों जिन्हों पता लग जाता है उहदी सोच बदल जाती है। सो मैं ज्यादा समा ना लैंदा होया अज आपां शहीदां नूं याद करने वास्ते इकट्ठे हुए हैं ते श्रद्धांजलि देने वास्ते इकट्ठे हुए हैं। तो मैं फतेह करदा फतेह बोलदा, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मानयोग प्रधान जी बोले सो निहाल। मानयोग प्रधान साहब जी वालों सरदार सुखबीर सिंह जी बादल जी को सिर पाओ दे के सन्मानित किया गया है। साडे कोल पहुंचे हुण अरदास बेनती करेगा खालसा पंथ अगे। कौम के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, जथेदार श्री अकाल तख्त साहब कौम नूं संबोधन करनगे, कोई संदेश देणगे। सारे पंथ नूं बेनती है एक भी जी इत्थों जान की खेचल ना करे। जो साडा कौमी संदेश है मानयोग सिंह साहब जी देणगे। बहुत ही सत्कारयोग, बहुत ही सत्कारयोग साडे कोल बोले सो निहाल। श्री अकाल तख्त साहब जी के जथेदार सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी वो रोज भी थोड़े नाल सांझ पाउंदे आ। अज इस मोर्चे गुरु के बाग दे विच थोड़े नाल विचारां दी सांझ पाउणगे। सनिबर बेनती है इस तो बाद ढाडी लगने आ। सिंह साहब दा आपां हुक्म सुन के जाना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जुग जुग अटल लोक परलोक दे राखे धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी, सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैनू पता है आप सवेर तो ही इस दीवान हाल दे विच गुरु पातशाह दे दर दीयां हाज़रियां भर रहे हो। मैं बहुता लंबा समा आप जी दे दरम्यान विचार नहीं रखने, कुछ संखेप जिहियां गल्लां करनियां। जिस धरती ते असीं बैठे हैं ये दीन दुनिया दे वाली धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ते साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह दे चरनां दी छोह प्राप्त धरती है।
इस धरती नूं माण है कि इस धरती दे उत्ते दो गुरु साहिबान ने अपने मुबारक चरण पाए आ। जदों धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस धरती दे उत्ते आए, इलाके दे लोग सतगुरां नूं बेनती करके इस धरती दे उत्ते लैके आए। उस वेले ये धरती वीरान सी ते लोगां नूं पता सी कि इस वेले समर्थ पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी महाराज है। जदों गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरण इस धरती के उत्ते पैणगे ते इस धरती की वीरानगी कट्टी जाऊगी। और वाकई इस धरती की वीरानगी कट्टी गई। अज इस धरती के उत्ते फसलां लहलहाउंदियां ने। ये गुरु साहिबान की अपार किरपा है इस धरती के उत्ते। दूजा इस धरती नूं यह भी माण है कि इस धरती के उत्ते खालसा पंथ ने, खालसा पंथ के उन्हां महान योद्धियां ने, सूरबीरां ने जबर का मुकाबला जिहड़ा है वह सबर दे नाल कीता है और दुनिया नूं दस्सिया है कि जबर का मुकाबला जिहड़ा है वह सबर दे नाल भी कर सकीदा है। ये महान धरती है जिथे गोरी सरकार ने अपने जुल्मां की जिहड़ी है वह हद पार की। अज 100 साल बीत गया उस घटना नूं और उस घटना की याद दे विच असीं इत्थे बैठे हैं। मेरे तो पहला श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी ने जिक्र किया है कि पंजाब की धरती के उत्ते एक सोची समझी साजिश के तहत धर्म परिवर्तन की लहर चलाई जा रही। धर्म परिवर्तन की लहर चलाई जा रही। तुहानूं मुफ्त आटा देंगे, तुहानूं मुफ्त दाल देंगे, तुहाडे बच्चिआं नूं मुफ्त पढ़ावांगे। तुसीं अपना धर्म छड्ड के, दीन छड्ड के, सिੱਖੀ छड्ड के तुसीं साडे धर्म दे विच प्रवेश कर जाओ। ते बहुत सारे लोग जिहड़े ने वो गुमराह होके जा भी रहे ने। मैं उन्हां लोगां नूं कहना चाहांगा कि असीं उन्हां महान योद्धियां दे, उन्हां सूरबीरां दे, उन्हां छोटे साहबजादियां दे वारिस हां जिन्हां नूं सरहंद दे सूबेदार वजीर खान ने कहा सी है बच्चिओ तुसी जमीनां लै लो, तुसी जायदादां लै लो, तुसी धन पदार्थ लै लो, पर तुसी अपना धर्म तब्दील कर लो। ते जे तुसी अपना धर्म तब्दील नहीं करोगे तो तुहानूं को के जिहड़ा है वो मारिया जाएगा। ते उन्हां छोटे छोटे मासूम बच्चियां ने कहा सरहंद की धरती के उत्ते कि ऐ सूबेदारा असी तेरा धर्म जिहड़ा प्रवान नहीं करना, असी तेरे दीन नूं नहीं कबूलना। सानू जमीन की लोड़ नहीं, सानू जायदाद की लोड़ नहीं, सानू अहुदियां की लोड़ नहीं, सानू धन की लोड़ नहीं है, सानू सिੱਖੀ की जरूरत है। असी सिੱਖੀ केसां स्वासां संग जिहड़ा है वो निभाउणी है। ते छोटे साहबजादे कहन लग्या, कहंदा जी बहुत वड्डी गिणती दे विच पंजाब दे सिੱਖਾਂ नूं असाई बनाया जा रहा है, तुसीं कुछ नहीं कर रहे। और मैं क्या साडे गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह ने डरा के लालच दे नाल सानू जिहड़ा है वो सिख बनाउण दी सिੱਖਿਆ दित्ती होई नहीं है। असीं की करिए, असीं की करिए? साडे बाबे नानक ने कहा ही नहीं है कि मेरे घर नाल जोड़न वास्ते लोकां नूं डराओ, मेरे घर नाल जोड़न वास्ते लोकां नूं लालच दिओ। ये सानू गुरु नानक साहब ने उपदेश ही नहीं दिता। उन्होंने तो सगों ये कहा जाओ तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। वो तो कहते जे मेरे घर आना तो आपदा सीस तली ते रख के लैके आओ। वो गुरु नानक साहब कहते ने जे मेरे घर आना तुहाडे बच्चिआं नूं मुफ्त पढ़ाई मिलूगी, तुहानूं आटा मिलू, दाल मिलू। ये मुफ्त खोरी की आदत पा दी है सिੱਖੀ किरतियां की कौम नूं। ये सिख जिहड़े ने किरतियां की कौम है, ये किरतियां की कौम है, ये देण वालियां दी कौम है, ये वंडण वालियां दी कौम है। साध संगत जी ते अज राजनीतिक आगुआं ने इन्हां नूं मुफ्त खोरां दी कौम बना दिता है।
ਅੱਜ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੈੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜੋ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜੋ। ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਊਗਾ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਝੰਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਦਾ ਸਿਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਹਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰ ਪਾਉ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪਾਉ ਦੀ ਦਾਤ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੌਰੇ ਮਸਕੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੋਲੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੌੜਾ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਵਲਾ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਸੂਲਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਪਹੁੰਚੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ੀਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਵਾਲੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ
ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਸਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੋ, ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਬਿਠਾਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਠਾਓ। ਬੀਬੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਦਾਸ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਨਹਦ ਰਾਜ ਜੀ ਸਮਰਾਲਾ ਚੌਂਕ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਦਾਸ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਹਨ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਬ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੰਡੇਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ 'ਚ ਬੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਤਨਪੁਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ, ਭਾਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਤਨਪੁਰਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਤਰਾਏ ਕਲਾਂ, ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਤਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਏ ਹਨ। ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਏ ਹਨ। ਦਾਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਟੀਆ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਕਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮਵਰ ਜਥਾ ਹੈ, ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਵਿੰਡ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮੰਨੇ ਹੋਇਆ ਕਵੀਸ਼ਰੀ ਜਥਾ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਥੇਦਾਰ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਨੂਰ ਸਿਖਾ ਤੇ ਸਦਾ ਲਈਏ ਦੁਨੀਆ ਆਬਾਦ ਤੇਰੀ। ਲੱਖਾਂ ਪਿੰਜਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਵੇਗੀ ਰੂਹ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇਰੀ। ਓ ਤਾਰਾ ਤੂੰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਬ ਤੇਰੀ। ਜੁਲਾਵਰ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਗਈ ਬਨਿਆਦ ਤੇਰੀ। ਰੱਖੀ ਦੁਨੀਆ ਗਈ ਬਨਿਆਦ ਤੇਰੀ। ਨਾ ਕੇ ਨਿਹੋ ਜੋ ਤੋੜ ਚੜਾ ਜਾਂਦੇ ਜੱਗ ਪੁੱਜੇਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਰੁਤਬਾ ਫੇਰ
ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਡੁੱਲ ਜਾਵੇ ਭਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੀਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਚੰਨ ਤਾਰੇ ਲੋਕੀ ਪੂਜਣਗੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਪੂਜਣਗੇ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਆਏ ਗਲਾਨੀ ਭੇਡ ਚੜਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਸੀਸ ਵਾਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਵੇ ਹਰ ਧਿਰ ਦੀ ਆਓ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਉਹ ਵਾਸੀ ਬਣਦੇ ਸਗਲੀ ਕੁਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਰਮਾ ਪੁਰਜਾ 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 ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ ਸੂਰਮਾ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਆਓ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਆਏ ਗਲਾਨੀ ਭੇਡ ਚੜਾ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਸੀਸ ਵਾਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਵੇ ਹਰ ਧਿਰ ਦੀ ਆਓ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਉਹ ਵਾਸੀ ਬਣਦੇ ਸਗਲੀ ਕੁਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸੂਰਮਾ ਪੁਰਜਾ 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 ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ ਸੂਰਮਾ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਆਓ ਮਰਨਾ ਮਨੁੱਸਾ ਸੂਰਿਆ ਹੱਕ ਹੈ ਜੇ ਹੋਵੇ ਮਰਨ ਪਰਵਾਣੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਝੱਲੇ ਤਸੀਏ ਪੁਰਖ ਸੂਰਮਾ ਜਾਣੋ ਜੋਰਮ ਜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਜੋਰਮ ਜਾ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਉਸ ਦਾ ਸਮਝੇ ਭੇਤ ਸੂਰਮਾ ਪੁਰਜਾ 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 ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ ਸੂਰਮਾ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਬਾਵੈਰੀ ਬਰੂਨੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਲੀਅਰ ਕੈਰੀ ਆਓ ਡੰਗ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਾਲਾ ਗੇਤ ਪਿਛੇਤ ਸੂਰਮਾ ਪੁਰਜਾ 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 ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ ਸੂਰਮਾ ਪੁਰਜਾ ਹੀ ਪੁਰਜਾ ਆਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲੇ ਕੰਚਨ ਜੋ ਸੁਹਾਗਾ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਹੋ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣੋ ਤੋੜੇ ਕੋਈ ਵਟ ਭਾਗਾ ਗਲਾ ਕੱਟੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟੇ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਓਈਓ ਪਰਮ ਪਦਾਰਥ ਲੇਤ ਸੂਰਮਾ ਪੁਰਜਾ 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 ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ ਸੂਰਮਾ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ जहाँ को हर रंग लागो इस युग में सो कैत है सूरा आत्म जाने सगल वसता के जहाँ का सतगुर पूरा धोखा ना दे न खावे हो धोखा ना देवे न खावे हरदम रहे सचेत सूरमा धोखा ना देवे न खावे हरदम रहे सचेत सूरमा पुरजा 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 कट मरे कबू ना छाड़े खेत सूरमा पुरजा ही पुरजा
ਆਪਾਂ ਨਾ ਲੜਕੇ ਤੇ ਜੂਝੇ ਧਰਮ ਉਬਾਰੇ ਤੇ ਖਲ ਦੇ ਬਨਵਾਵੇ ਮੌਜੇ ਆਪੈਨਣ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰੇ। ਆਓ ਸੱਚ ਬੋਲੇ ਆਚਾਰ ਸੁਚਾ ਹੋਏ ਹਰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜੇਤ ਸੂਰਮਾ ਪੁਰਜਾ 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 ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ ਸੂਰਮਾ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ। ਪਰ ਧਨ ਪਰ ਦਾਰਾ ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕੀਜੇ ਬਿਰਧ ਨਾਥ ਬੱਚੇ ਕੋ ਪਾਲੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦਇਆ ਰਖੀਜੇ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਵੱਢਣੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਵੱਢਣੀ ਕਤਲ ਪਾਪ ਕੋ ਕੇਤ ਸੂਰਮਾ ਪੁਰਜਾ 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 ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ ਸੂਰਮਾ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ। ਭੈ ਰੱਖੇ ਸਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦਿਖਾਵੇ ਪੰਨੇ ਰੋੜੇ ਪ੍ਰਭ ਰਾਹਾ ਹੋ ਪੰਨੇ ਰੋੜੇ ਪ੍ਰਭ ਰਾਹਾ ਦੇ ਤੇ ਸੂਰਾ ਸਰੂਪ ਸਦਾਵੇ। ਅਸੂਲ ਰੱਖੇ ਨਿਤ ਨੇਤ ਸੂਰਮਾ ਢਾਲ ਬਣੇ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ ਕਾਇਮ ਅਸੂਲ ਰੱਖੇ ਨਿਤ ਨੇਤ ਸੂਰਮਾ ਪੁਰਜਾ 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 ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ ਸੂਰਮਾ ਪੁਰਜਾ ਹੀ ਪੁਰਜਾ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਸੀਤਲੀ ਤਰ ਜੂਝੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਚੱਲਦਾ ਇੰਜਣ ਰੋਕਤਾ। ਓ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਂਗਰ ਸੀਤਲੀ ਤਰ ਜੂਝੇ ਬੈਂਕਾ ਐਸੇ ਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਜਾਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪੂਜੇ। ਓ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰ ਰਹਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਗਤ ਕੰਧੋਲਾ ਰੇਤ ਸੂਰਮਾ ਪੁਰਜਾ 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 ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੇ ਖੇਤ ਸੂਰਮਾ ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਦਾਸ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਂਕਾ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਖੇਚਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਡਾ ਚੇਤਨਪੁਰਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਤਨਪੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਤਨਪੁਰਾ ਉਹ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਸੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁੱਕੇਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਥੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਆਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਜੈਤੋ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹਨ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਓ, ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ। ਬੈਂਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਜਥੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਬਹੁਤੀ ਲੰਬੀ ਕਵਿਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਮਰ ਜੀਵੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੜਕਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਬੂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਂਗ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਸਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਆਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਵਫਦ ਸਾਰਾ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਗੱਡੀ 15 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਗੱਡੀ 15 ਮਿੰਟ ਖਲਿਆਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਮਾਰੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਪਿੰਡੇ ਰੂੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਬਣੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਤਾਣੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਗੰਢ ਲਾਂਦਾ ਵੇ, ਪਾਈਏ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਦੇਸ਼ੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਸਾਂਗ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਸਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਦੁਲਾਰੇ ਆਗੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਨੂੰ ਵਫਦ ਸਾਰਾ ਰਲ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਗੱਡੀ 15 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਗੱਡੀ 15 ਮਿੰਟ ਖਲਿਆਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਮਾਰੇ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਪਿੰਡੇ ਰੂੰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਬਣੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਤਾਣੀ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਗੰਢ ਲਾਂਦਾ ਵੇ, ਪਾਈਏ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਦੇਸ਼ੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਗੁਰ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਕੌਮੀ ਬਲਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਪੂ ਦਾ ਸਤਾਨਾਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਗੱਡੀ 15 ਮਿੰਟ ਖਲਿਆਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਅਖੀਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਏ, ਭਗਤਾਂ ਅਖੀਰ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ ਏ, ਦੇਸ਼ੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਟਾਣਾ ਏ, ਦਿਨ ਦਾ ਧਰਮ ਚ ਦਖਲ ਦਾ ਰਵਾਨਾ ਏ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਡਾੜ ਵੈਰੀ ਦੀ ਹਲਾਂਦਾ ਵੇ, ਪਾਈਏ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਪਾਈਏ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ ਦੇਸ਼ੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਖੱਟ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹੈ ਖੱਟ ਵਡਿਆਈ ਲੈ, ਉਹ ਗੋਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਖੀ ਆਈ ਲੈ, ਢਾਣੀ ਦੁੱਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਢਾਈ ਲੈ, ਨੀਤੀ ਜ਼ਾਲਮ ਬਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ, ਗੱਡੀ 15 ਮਿੰਟ, ਉਹ ਗੱਡੀ 15 ਮਿੰਟ ਖਲਿਆਰੋ ਬਾਬੂ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਚੱਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ
दे जालमां तो गद्दियां ओ जिन्ना खून है बहाया वांग नदियां चलो करके दीदार मन ठारो बाबूजी गड्डी 15 मिनट ओ गड्डी 15 मिनट खलियारो बाबूजी करो मेहरबानी मन लो सवाल मेहरबानी मन लो सवाल तार दे दो पीछे हाकम चंडाल जल पानी तो बगैर असलाल जान पैंकिया नहीं देना कौमी गीत गांदियां जल पानी ऐ छकाउणा देशों दूर जांदियां छटेशन बाबू वेख रहा सी कि खालसा जो कहंदा कर देंदा है पर उन्हें कहा मैं मजबूर हाँ ते भाई प्रताप सिंह ने कहा स्टेशन बाबू तेरे मालक दा हुक्म गड्डी रुकेगी नहीं साडे मालक दा हुक्म है गड्डी रुकेगी खालसा ने भाई प्रताप सिंह भाई करम सिंह ने परड़ी उपर बह के जकारे छड्डे लोहे दा खूनी इंजन उन्हां दी छाती विच वज्जा 1.5 घंटा गड्डी इत्थे रुकी ते खालसा ने फिर जल पानी छकाया गुरु दे सामने कीती हुई अरदास जेड़ी खालसा अरदास कर देंदा है फिर गुरु सिर उत्ते हथ रखदा है ते अरदास पूरी हुंदी है गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। हुण एदों अगे मैं नहीं जाना मेरे बड़े सत्कारयोग सकत्तर साहब सरदार बलविंदर सिंह जी कालवा धर्म प्रचार कमेटी दे सकत्तर साहबान पाटिया साहब खुशविंदर सिंह जी पाटिया मैंबर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बाबा सुखा सिंह जी चारसा वाले सारिया वालों माया आई अजे अरदासियां वाले पै गए तो फिर काफी समा लगेगा समा अजे होर भी जठिया ने लाउणा। श्रीमान संत बाबा अवतार सिंह जी सुर सिंह वाले वो जान लगे बख्शिशां दे के गए सन। सरदार करतार सिंह जी इंचार्ज साहब भाजी बिक्रमजीत सिंह जी ते सटे सकत्तर साहब उन्हां वल्लों 400 दमड़ा चौहां ही साथियों को स्पैशल भेजा गया नाल उन्होंने बचन किया कि मैनू अत्यंत खुशी है तुहाडे दोनों बापूआं नूं सुनते रहे हैं तुहाडे अलग अलग जथे दोनों एक हो गए ने इस खुशी विच उन्होंने मान भेजा। मैं सारी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी धर्म प्रचार कमेटी दे मुलाजम साहबान दर्जा बदर्जा सारियां दा सत्कार करदा प्यार किया सारियां ने इन्नी सेवा प्रवान करियो। ज्ञानी भगवंत भगवान सिंह सूरविंडी गुरचेत सिंह दुबली बलजीत सिंह जी बगीचा सुर सिंह दास गुरिंदरपाल सिंह बैंका अमृत छकीए गुरु वाले बनिए सिंह सजिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार गुरिंदरपाल सिंह जी बैंका जी का। साडे कोल बहुत ही मन्ने परमन्ने दो टाड़ी जथे हैं। भाई गुरभेज सिंह जी चिविंडा टाड़ी जथा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक में सिर्फ 2 जथे ने उन्होंने 20-20 मिनट आप जी दे दीदार करने हैं। ये पहली बारी मेरी उम्र विच होया तकरीबन 35 सालों विच कि सिंह साहबान बोल जान जथेदार साहबान बोल जान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जी बोल जान ते बाद विच भी हजारां की गिनती में संगत बैठी रहे। ये मेरी 35 सालों की जिंदगी च पहली बारी होया। इस गल दी मैं इस करके बेनती करदा भी आप बैठो भी क्यों ना वड वडेरियां ने हड्ड टुट गए लत्तां बावां गोरा पुलिस ने तोड़ दित्तियां। जिन्ना चिर बल काम करदा सी धरती ते नहीं डिगे जदों होश आउंदी सी फिर गुरु के बाग नूं तुर पैंदे सन। उन्हां दी आप जी संतान बैठे हो इस करके पहली बारी इस तरह देखा भी इन्नी वड्डी गिनती च हुण तुहाडा ज्यादा समा नहीं लाउणा। साडे कोल मन्ने परमन्ने 2 ढाडी जथे ने भाई गुरभेज सिंह जी चिमिंडा जिहड़े ने माता जी वालों मैनू सेवा भेजी गई है पर साध संगत मेरे 2 ढाडी जथे वीर हैं। एक बैंका जी ने 3 जथियां मैं बेनती करदा मैनू तो पहुंच गए माता जी दे मैनू 1000 रुपया माता जी ने नाम भेजा ये आशीर्वाद भेजा
ਮੈਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਾਈ ਚਵਿੰਡਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬੈਂਕਾ ਜੀ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮਏ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਹੁਣ 10 ਬੇਨਤੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੰਡੇਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਬੁਰਜੀ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਡਾਲਾ ਜਹੋਲ, ਭਾਈ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਜਨਾਲਾ, ਭਾਈ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਭਾਈ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਭਾਈ ਹਰਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ, ਭਾਈ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹਨ, ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਦੋ ਲਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਭਾਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ, ਭਾਈ ਅਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੜੈਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਸ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਭਾਈ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਸੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਡਿਆਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਵਿੰਡਾ ਜੀ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਸਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਹੋਈਏ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮਏ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਨ, ਭੈਣ ਜੀ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜੀ ਭਾਈ ਚਵਿੰਡਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੇਗਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਜੋ ਵਾਰ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਨਾ। ਜੰਡ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਸੜਨਾ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹੂ, ਹੋ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹੂ। ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਪੱਠੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨਾ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹੂ, ਹੋ ਨਨਕਾਣੇ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹੂ। ਚਰਖੀ ਚੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਚਰਖੀ ਚੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਫਾਨੀ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਜੋ ਵਾਰ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਨਾ। ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਹਚਾ ਤਾਰ ਲਿਆ। ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਿਹਚਾ ਤਾਰ ਲਿਆ, ਹੋ ਪੱਕਾ ਨਿਹਚਾ ਤਾਰ ਲਿਆ। ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਜੋ, ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਜੋ ਕਰਨੇ ਗਦਾਰੀ ਉਹ ਨਾ ਤਾਈ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਹੋਇਓ ਨਾ ਤਾਈ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਰਿਗ ਹੈ ਉਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਜੋ ਵਾਰ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਨਾ। ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਏ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਡੋ ਸਾਡਾ, ਛੱਡੋ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੋਰਿਓ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਗਲ ਪਾ ਕੇ, ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਗਲ ਪਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਕਾਇਮ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ। ਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਤੇ ਕੌਮ ਲਈ ਜੋ ਵਾਰ ਗਏ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਦੇ ਨਾ।
हथ उठाया गैरा ने जदों जदों मी सिख कौम ते हथ उठाया गैरा ने हथ उठाया गैरा ने उस वक्त रख सीस तली ते उठदियां रहियां लहरां ने उठदियां रहियां लहरां ने पैरी रोल दलेरा दिता पैरी रोल दलेरा आकड़ खाए अपमानी नू देश धर्म ते कौम लई जो वार गए जिंदगानी नू दुनिया दा इतिहास कदे ना दुनिया दा इतिहास कदे ना दुनिया दा इतिहास कदे ना भुलेगा कुर्बानी नू देश धर्म ते कौम लई जो वार गए जिंदगानी नू दुनिया दा इतिहास कदे ना तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतिपालो हम बारक तुमरे तारे जेबा एक कवन गुण कहिए बेशुमार बेअंत सुवामी तेरा अंत न किन्हीं लहिए दे पावन महावाक अनुसार चवर छत्र तख्त दे मालक दो जहान दे वाली कल युगी जीवा नूं तारन हारे शब्द गुरु सਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन दरबार विच अपनी अते दासरे दे ढाडी जथे दी हाज़री लवाउण वास्ते जोड़ के दो हाथ मार के चौंकड़े झुका के सीस ते गज के गजाओ जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਪਿੰਡ ਘੁੱਕੇਵਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਲਮ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਤੇ ਕਲਮ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਦੇ ਨੋਕ ਨਾਲ ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜੇ ਵੇਖਣੀ ਏ ਕਦੇ ਗਿਣੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਰੀਦ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਗਿਣੋ ਨਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਰੋ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕੌਮਾਂ ਵੇਖ ਲੋ ਕੌਣ ਨੀਵੀਂ ਵੇਖ ਕੌਣ ਉੱਚੀ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਹੋਣ ਸ਼ਹੀਦ ਬਹੁਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ ਧੌਣੀ ਉੱਚੀ। सेवा सिमरन सच्चाई ते सिद्क संयम आ इन्हां दी याद विच जुड़ के आपां गुरु के पावन दरबार विच हाज़रियां लवा रहे हां। उन्हां दे शरीरां उत्ते अंग्रेज सरकार ने सम्मा वालियां डांगां दे 100 वार कीते पर उन्हां ने अपने पलड़े प्यारी साध संग जी 5 चीज़ां बधियां होईयां सन सेवा सिमरन सच्चाई ते सिद्क संयम। जिस कौम दे मैल दियां थमियां ने उस कौम दा हुंदा है सिर उच्चा उस कौम दियां बाहां लम्मियां ने। लड़ना कौम खातर मरना कौम खातर जिस कौम दियां मुढ़ तो आदतां ने ओ कौम मरजीवड़े करे पैदा ते उन्नू लाउंदियां रंग शहादतां ने। अज उन्हां शहादतां दा रंग है कि जेड़े 12 गुरु के सिख गुरुद्वारा गुरु के बाग के मोर्चे विच शहीद होए अनेका फटड़ होए उन्हां दी याद विच जुड़ के गुरु के पावन दरबार विच हाज़रियां लवा रहे हैं। उन्हां सिंघां दे चरनां दा ध्यान करके एक बार समुची संगत प्यार विच आओ ते गज के कह दिओ सतनाम श्री वाहेगुरु। इतिहास दा मान करदियां होया सरदार किशन सिंह जी बंब पोतरा सरदार इंद्रजीत सिंह जी बंब जगदेव कला छटेज उत्ते सुभाएमान ये परिवार है जिस परिवार दे वड्डे ने बीटी दे कन उत्ते कड़े वाला गिलास मार के उहदा कन पाड़ दिता। बीटी सिपाहियां दे कोल जाके कहंदा सिखां ने मेरे कन उत्ते बंब मार दिता। सिपाहियां आख्या बीटी साहब सिखां ने तुहाडे कन उत्ते बंब नहीं गलास मारिया है ते सरदार किशन सिंह दे परिवार दी उस दिन तवल पै गई बंब वाले।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਕਦਰਦਾਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਵਜ਼ੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰਟੌਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਾੜਸਾ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ 50 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟ ਖਾਲਸਾ 100 ਰੁਪਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੂਆ ਨੰਗਲੀ 100 ਰੁਪਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 50 ਰੁਪਏ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਵਾਸਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ, ਗਿਆਨੀ ਦਿਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜੂਰਾ ਇਕਵੀਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ 100 ਰੁਪਇਆ, ਭੈਣ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਬਈ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ 100 ਰੁਪਇਆ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ 200 ਰੁਪਇਆ, ਵੀਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 ਰੁਪਇਆ, ਵਡਾਲੇ ਜੌਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 200 ਰੁਪਇਆ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੁਹਾ ਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚ ਘੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ 9 ਘੜੀਆਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਾਵੜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਬ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਉਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਪਿੰਛਣੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਕੁਕੜਾ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘੋ, ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਟੀ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਢੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਬੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਛੇੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਢੋਟੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬੀਟੀ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬੀਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪਾ ਕੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਚਵਿੰਡੇ ਦਾ ਢੱਡ ਜੱਥਾ ਬਿਆਨ ਇਹੋ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਕਰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੀਤਲ ਸਦਕੀ ਸਬਰ ਦੀ ਕਰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੀਤਲ ਸਦਕੀ ਸਬਰ ਦੀ ਕਰ ਹੱਥ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਗਿਆਨੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮਏ ਚੰਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਦਰਦਾਨੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਟਲੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ। ਵੀਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌੜੀਆਂ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੂ ਲੰਗਲ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਗਜਾਓ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਵਿੰਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਜੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਕਵੀਸ਼ਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤਿਲ ਸੁੱਟਣ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੰਡੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟੇਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਸਰੂਪਾਓ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰੂਪਾਓ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁੱਢਾ ਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੋਰਚਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੰਡੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੰਡੇਰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝੰਡੇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਸਰੂਪਾਓ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ। ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਲੈ ਲਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੋ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਕਾਲੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਉਰਦਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਗਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਸਹਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਰਦਾਰ ਸੌਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਦੇਵ ਕਲਾਂ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੰਪਰਦਾਇ ਸਰਹਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਨਮਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਭਾਈ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਥਾ ਕਿਹੜਾ? ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਮਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।